Sir, am I audible? Yes, sir.
Okay, sir. हे चालूच राहील सर. म्हणलं मीटिंग वगैरे चालूच राहील काय त्याचं. Hello. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes. Lokhande sir. Lokhande sir, can we start? Hello. Yes, sir. Yes, sir. We can start. We can start now. Okay, okay. So good afternoon, one and all dear students of our Samarth College of Pharmacy and Samarth Institute of Pharmacy. It's my great pleasure, myself, Mahale sir, HOD Department of HOD College of Pharmacy, Samarth College of Pharmacy, to welcome our today's speaker for herbal drug technology. So on behalf of the management of Samarth Rural Educational Institutes, Secretary of our Samarth Rural Education Institute, Shri Vivek Shelke sir, Trustee of our Samarth Rural Educational Institutes, Shri Vallabh Shelke sir, and Campus Director, Shri Sawant sir, and Principal of both our colleges, Dr. S.D. Ghule sir, Principal, Samarth College of Pharmacy, and Dr. S.T. Kumbar sir, Principal of our Institute of Pharmacy. On behalf of all these people, I welcome Dr. Wadekar R.R., Assistant Professor, Department of Pharmacognosy and Phytochemistry at Shri Vile Parle Kevalwani Mandal's Institute of Pharmacy, Dhule. Dr. Wadekar has completed his B.Pharm from ARA College of Pharmacy, North Maharashtra University in the year 2004, and he has achieved his M.Pharm in Pharmacognosy from KLE's College of Pharmacy, Belgaum in the year 2007. Dr. Wadekar has completed his PhD in Pharmaceutical Sciences from KLE University, Belgaum in the year 2009. Years teaching experience, Dr. Wadekar has until now published 6 books in the field of pharmacognosy as well as in pharmacy. And to his credit, he has near about
more than 25 research publications in national and international journals of repute. Currently, Dr. Wadekar is working as an assistant professor at SVTM's Institute of Pharmacy, and previously he has worked as assistant professor in pharmacology department at Siagar College of Pharmacy, Lonavala, from the year 2007 to 2018. Here he was continuously for a tenure of 12 years. Dr. Wadekar is also approved assistant professor by Pune University, and he is also approved postgraduate teacher in pharmacy for MPharm under SPP University, Pune. He has completed many research projects which were funded by University of Pune and other authorities. So having such a great person and eminent person along with us, I hereby request Dr. Wadekar sir to kindly guide our third year students of Samarth College of Pharmacy and Samarth Institute of Pharmacy on herbal drug technological field. Please, Dr. Wadekar, please continue, sir. Please start, sir. Thank you, sir. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Thank you, respected Mahali sir, for my introduction. First of all, I am very much thankful to the honorable management of Samarth College of Pharmacy, Institute of Pharmacy, as well as the respected principal sir, respected faculty members for inviting me as a guest lecturer for today's on the talk, that is herbal drug technology for third year B Pharmacy student. Thank you very much, sir. Now, shall I share my slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And sir, try to finish up to 3:45 or at the most 4 p.m. sir. So the screen is visible to you all? Yes. So, very good afternoon to one and all. Myself, Dr. Raju Wadekar, Assistant Professor, Department of Pharmacognosy, Sri Vilepade Kelwani Mandal Institute of Pharmacy, Dhule. Today, I am going to deliver a talk, a guest lecture on a topic, evaluation, intellectual property rights and regulation of herbal drugs, which is a unit 4 in herbal drug technology subject for the course third year B Pharmacy students. Okay, so dear student, am I audible to you all? Students, so during the lecture, yes, I can see all the students sitting. Dear student, am I audible to you all? Yes, sir. Okay. So, dear students, once I will start this topic, this will not like a one-side talk. Okay. So, you have to listen this lecture very carefully because I have one test. So, I'm going to take one test on Google Form. After this lecture, I will share the link to you all. So, you have to answer those questions. Okay. The questions will be asked from the presentation. So, please listen it carefully. And that question will be important from exam point of view also. So we'll have an interactive session here. All right. Shall I start now? Yes, sir. So disclaimer, this presentation is meant for educational purpose only, and the content of the presentation is taken from various resources as well as my own, that is author's learning experience and subject knowledge. Now, friends, I just like to revise some very important things. See, first of all, I would like to tell you that the syllabus of pharmacognosy and phytochemistry is designed by the Pharmacy Council of India in such a way that you should get well versed with the process of
definition, scope, and development of pharmacognosy and uses of phytochemical research, and then how we can use these drugs and phytochemicals in as a phytopharmaceuticals or for the entrepreneurship development for global market and so on by using some technology. So in SYB Farm already you studied the definition, scope, adulteration of pharmacognosy, and that wherein you have understood very well the basics of food drugs, natural products and all. Now thereafter in second year only in pharmacognosy phytochemistry 2, you did study about the various pathways and the secondary metabolites and the resources, how then they are in the how they are produced and the secondary metabolites. You all are get well acquainted with. Now, what is the purpose of herbal drug technology subject? The purpose of herbal drug technology subject is to use the knowledge of herbs, apply the technology on it so that we can convert it into a suitable drug. Means it can be used as a suitable medicine. All right. It means overall, our subject knowledge is not just for the purpose of getting the knowledge or to pass the degree course, but at the same time, the main aim and objective and course outcome of this subject is the student should get thorough knowledge and should able to apply to the skills and technologies on these herbals so that it can be converted into a suitable dosage form or suitable drug or as a medicine. Okay, in the market. Market means what? To get market means commerce, trade, money at local as well as at global. म्हणजेच काय आपल्याला पैसे कमवायचे आहेत कसं from plant to penny. So the journey of full pharmacognosy 1, 2 and then herbal drug technology, it ends with the plant to penny. How we can use this plant or herbs by using technology, how we can earn money out of it. Okay, so this is the overall SAR of our subject. Now, when we talk about herbal drug technology, friends, this technology, now we have a number of technologies. We have nanotechnology, then we have extraction technology, we have phytochemicals technology. This technology, when applied on herbs, no, then we get proper drug. Drug of therapeutic importance, drug for curative, drug for preventive, okay, for all infection disease and all. And we can market these drugs and we can earn a lot of profit out of it, friends. So it is actually the science of entrepreneurship development and drug development. Okay, drug discovery is also a part of it, but then it requires a lot of time. So why not to repurpose the drug, herbal drugs, means J drugs already are like kurkuma, longa, haldi, all that condiment spices on which we can apply technology and we can convert it into suitable drug for particular treatment. All right. So this is the all SAR of the today's lecture. But in Unit 4, we need to understand this science of evaluation. Why evaluation is so important in herbal drug technology. Then once the drugs are evaluated, can we protect this knowledge of herbal drugs by understanding intellectual property rights, and thereafter we can study the regulatory aspects of these herbal drugs. Okay, म्हणजेच काय मराठीत तुम्हाला एक्सप्लेन एकदम सोप्या भाषेत सांगतो. हे जे काय आपण हर्बल ड्रग स्टडी करतोय किंवा बनवतोय, ओके, बाय अप्लाइंग टेक्नॉलॉजी, मग यांचं इव्हॅल्युएशन कसं करणार, किती गरजेचं आहे याचं इव्हॅल्युएशन, का गरजेचं आहे, मग कोण त्याची गाईडलाईन देतं, कसे कुठल्या पद्धतीने त्याची गाईडलाईन देतं आपल्याला, आणि ती गाईडलाईन आपण का फॉलो करायला पाहिजे, आणि बरं फॉलो केल्यानंतर मग पुढे जर फॉलो केले हर्बल ड्रग ज्या ड्रग म्हणून वापरले जातात, मग त्यांचं जे नॉलेज आहे, जे काही ड्रग्ज आहेत त्याला आपण एक प्रोटेक्शन देऊ शकतो का, इंटेलेक्च्युअल प्रोटेक्शन राईट्स आहेत का, ट्रेडमार्क काय आहेत, कॉपीराईट काय आहेत, जॉग्राफिकल इंडेक्स काय आहेत, हे पण आपण समजून घेणार आहोत. आणि मग त्यापुढे येतं रेग्युलेशन. रेग्युलेशन म्हणजे काय की जेवढे काय आपण हर्बल ड्रग स्टडी करतोय त्याचं आपण प्रोडक्ट तयार करतोय टेक्नॉलॉजी वापरून, मग याचं रेग्युलेशन पण कोणी करायला पाहिजे. रेग्युलेशन म्हणजे त्याचं प्रॉपर स्टोरेज, मार्केटमध्ये त्याला आणणं, त्याचं सेल करणं, परचेस करणं, स्टोर करणं, या सगळ्या गोष्टींना काहीतरी रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी पाहिजे, सो दॅट नो वन कॅन अब्यूज, त्याचा कोणी दुरुपयोग करता कामा नये.
आणि त्यामुळे रेग्युलेशन हे फार महत्वाचं आहे. नुसतंच परचेस करणं किंवा नुसतं सेल करणं तर नाही, तर मॅन्युफॅक्चर सुद्धा करताना त्याच्यावर काहीतरी रेग्युलेटरी आस्पेक्ट किंवा रेग्युलेटरी रूल्स अँड रेग्युलेशन लागायला पाहिजे. म्हणजेच काय काय ऍक्ट अँड लॉ पाहिजे. सो दॅट नो वन शुड अब्यूज अँड नो वन शुड यूज इट अब्युजली, मिसयुजली, बायसली दिस हर्बल ड्रग्स. म्हणजे ज्याचं नॉलेज ज्याला आहे त्याला त्याचे पैसे मिळायला पाहिजे. ओके, तर हा सगळा एकंदरीत सार आहे आजच्या लेक्चरचा. आणि आय होप दॅट ऑल स्टुडंट विल एन्जॉय दिस लेक्चर, पेशन्सली विल लिसन टू माय लेक्चर. ओके, now in herbal drug technology, as I said, you dear students, technology is applied on herbal drugs, so it can be converted to herbal discovery, drug development, and then formulation development. Means ultimately we are going towards industrialization, commercialization, trade, economy. म्हणजे आपण इकडे का आलेलो आहे, तर आपल्याला पैसा कमवायचा आहे, आपल्याला एंटरप्रेन्योर व्हायचंय. मग आपल्या नॉलेजमध्ये नॉलेज यूज करून कसं होणार, तर मग आपण हे हर्बल ड्रग वर टेक्नॉलॉजी वापरल्यावर वी कॅन गो फॉर ड्रग डिस्कवरी, डेव्हलपमेंट अँड फॉर्म्युलेशन. अल्टिमेटली वी आर गोइंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलायझेशन ट्रेंड. अँड यू कॅन सी these beautiful products. You can see so many industries are there in India, abroad. So you know that Dabur, active real fruit juice, cosmetics, cosmeceuticals, and huge. And they are earning a lot of it, lot of money they are earning and getting. All right. So it means what, आपला जॉब सिक्युअर आहे, आपल्याला भरपूर स्कोप आहे. पण त्याचबरोबर नॉलेज जर तुम्ही घेतला, देन इफ यू अप्लाय दिस नॉलेज, definitely you will get good job, good placements. Okay, now this is our own pharma company, my friends. This is our own products. ही आमची स्वतःची कंपनी, आमचे स्वतःचे प्रोडक्ट्स आहे, मोवानी फार्मा प्रायव्हेट लिमिटेड. आम्ही स्वतः हे लोन लायसन्स हे सगळे प्रोडक्ट्स बनवून घेतो आणि यांचा आम्ही डिस्ट्रीब्युटरशिप करतो. हे कसं शक्य झालं मला किंवा माझ्या टीमला, कारण आमच्याकडे त्या हर्बलचं नॉलेज आहे. सो वी हॅव मेक नॉलेज ऑफ इट. आम्ही टेक्नॉलॉजी शिकलो, टेक्नॉलॉजी अप्लाय केली आणि वी गॉट द प्रोडक्ट्स. त्याचं स्टँडर्डायझेशन करून घेतलं आम्ही, रेग्युलेशन करून घेतलंय आणि सगळ्या रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीतून त्याला पास करून नाव दिस प्रोडक्ट्स आर इन मार्केट. वी आर मार्केटिंग इट. Our doctors are writing and we are gaining lot of profit from it, friends. Okay. Now the scope of subject, I will not go in detail the scope and the objectives. Already we have discussed with you right now. In unit 1, we did the screens visible to you all. Yes, sir. The screens visible. Okay. So in yes sir, screen is visible. Yes sir. Screen is visible. Okay. Continue. Yes. So in this herbal drug technology, dear friends, this is a very well and systematic syllabus has been designed, wherein you need to understand first herbs as a raw material. What are the technologies, emerging technologies are there to get this raw material by using biodynamic agriculture. Also, we can make use of Ayurveda, Siddha, Unani, homeopathy in its preparation. Thereafter, in unit 2, you did studied about various aspects of herbal drug technology, like you can convert a drug herbs into a nutraceutical product. We can also understand this herb drug interaction. And in unit 3, we studied the 3 different aspects of herbs as a cosmetic, as an excipient, and as a formulation in both conventional and modern formulation. So after knowing all those things, all these aspects of herbs or herbal drug, now it is very important, it is very mandatory to understand the evaluation of these drugs. Now बघा, आता इकडे herbs नाहीयेत, इकडे काय वर्ड यूज केला आपण, ड्रग. आपण काय वर्ड यूज करतो इकडे, ड्रग. आपण इकडे हर्बल म्हणतच नाही आता, कारण आधीच्याच याच्यामध्ये आपण स्टडी केलं की हर्ब्स आता आपण टेक्नॉलॉजी अप्लाय करून न्यूट्रास्युटिकल, कन्व्हेन्शनल डोसेज फॉर्म, एक्सिपियंट्स मध्ये आपण वापरतोय ऍज अ ड्रग म्हणून. मग आता ह्या ड्रगचं काय इम्पॉर्टंट आहे, इट इज इम्पॉर्टंट टू स्टडी फॉर इट्स इव्हॅल्युएशन. कारण जर आपण त्याचं इव्हॅल्युएशनच नाही केलं प्रॉपर, तर त्याची सेफ्टी आपण डिफाईन करू शकत नाही. वी कॅनॉट असर्टेन इट्स सेफ्टी अँड देअरफॉर इट मे लीड टू सम डिझास्टर. Okay, and therefore evaluation is very, very important. Now, who will help us in evaluation? Who will lay down the guidelines and proper protocol? Of course, there are some authorities called as WHO and ICH.
communities are there, or these are the organizations which it's a group of all the brainy people, scientists, pharmacists, pharmacologists, all are in from our field, doctors, medical advisors. They work on different aspects of disease and disorders and the drugs used for that for the same. And they also understand the safety profile of these drugs, and therefore they have laid down some guidelines for the assessment of the stability, purity, identity of these herbal drugs. That we will study in detail today. Thereafter, we will also talk on patents and regulatory requirements for these drugs, what we call it as natural products. And then we will see the regulatory issues with respect to the manufacturing. We are mainly going to work on manufacturing regulation, which is laid down in India by various authorities. Okay. Coming to the topic in Unit 5 that we will not study in detail. Now, Unit 4, we are going to start. Okay. The slide is visible. Once again, I would like to confirm whether the slide is visible to you all, friends. Yes, sir. Okay. Now, WHO and ICH. What is WHO? WHO is called as World Health Organization. And what is ICH? International Council for Harmonization. They had laid down the guidelines for quality and safety of herbal drugs and its stability. Okay. मग आता हे नेमकं कोण आहे थोडंसं मी तुम्हाला इन शॉर्ट मध्ये सांगतो मराठी. WHO ही एक ऑर्गनायझेशन आहे ज्यामध्ये सगळ्या वर्ल्डचे जे काही सायंटिस्ट किंवा अपॉइंटेड सायंटिस्ट वगैरे जे आहेत त्यांची एक चेअर असते, चेअरमन असतो, कमिटी मेंबर्स असतात आणि मग ते प्रत्येक डिझीज डिसऑर्डर वरती जे काही ट्रीटमेंट दिले जातात, मग कसे दिले जातात, ते सेफ आहेत का, मग वॅक्सिन जसं आता रिसेंटली COVID-19. सो वी कॅन सी ऑन दिस वेबसाइट ऑफ WHO they keep on posting all the details about the COVID data, okay, every day and night. Okay, what is good, what is bad, what are the prevention measures we have to take. They सगळं काम WHO करत असतं time to time, just to safeguard the health of peoples of that particular country or the region, because health is at the top. Okay. Then ICH is also a council which work on the International Council for Harmonization for Health or for quality of drugs which is used for treatment, prevention and cure of a number of diseases and disorder. तर ते गाईडलाईन देतात की बाबा कुठलं ड्रग तुम्ही वापरणार असाल, हर्ब असेल, सिंथेटिक असेल, मग ते त्या गाईडलाईन प्रमाणे त्याचं स्टँडर्डायझेशन केलंय का, स्टॅबिलिटी टेस्ट चेक केली का, त्याचं प्रिझर्वेशन प्रॉपर्टीज काय, हे सगळ्या गाईडलाईन्स त्यांनी दिलेल्या असतात आणि ते प्रत्येक इंडस्ट्री, प्रत्येक मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीला ते फॉलो करावंच लागतं आणि त्याचं ऑडिट होतं. इफ एनी इंडस्ट्री डोंट फॉलो देम, that the industry is totally banned from the manufacturing and storage and purchase of all these sorts of the things of materials what they are intended to be. Okay. Now, herbal drug regulation in India, we will not talk about the world, but we'll talk about only India right now. WHO also works for India because Indian peoples are also are the member of that organization. So as per WHO, herbal drugs are those which contain. मग WHO ने काय केलं, herbal drugs एक definition बनवून टाकली. So they say that any herbal drugs which contain active ingredients as a plant material in a crude or processed or state plus contains any excipients. So अशा products ला आपण herbal drugs म्हणतात. किंवा मग these herbal drugs are marketed in different countries under different names. As a medicine, drug, dietary supplement, nutraceuticals, health supplement, etc. Nevertheless, herbal medicines are also a different drug due to the fact of complexity. They contain lot of multitude of phytoconstituents with undefined and defined effects for long-term use. So, हे proper definition आपल्याला WHO ने दिलेली आहे आणि ते acceptable आहे. Hence, herbal drugs should be regulated to ensure the safety, efficacy, and quality criteria as per the modern system of medical practice, so that the concept of regulation comes in effect. But WHO काय म्हणते की ठीक आहे, herbal drugs याला आपण herbal drug म्हणू शकतो, supplementsला, dietary supplementsला, पण मग त्याची सेफ्टी एन्श्योर कोण करणार? So it has to get regulated by WHO.
And the regulatory bodies are the agencies. Here agencies asतात which look after the implementation of legislation and the efficacy and quality of the drug. Okay. In short, this WHO, ICH always make surety, or they ensure whether the drugs are safe or not, efficient or not, quality standard or not. On the other hand, World WHO and ICH is some important organization who propose guidelines for the quality. At the same time, under the control of CDSU, Central Drug Standard, okay, organization and central authority under central government, they also look after the standardization, quality period check of these herbal drugs. Now, as you already studied in PJ, jurisprudence तुम्ही already शिकलेले आहात. Yes or no? Have you studied jurisprudence? Pharmaceutical jurisprudence? Yes or no? So, our field, our pharmacy is controlled and regulated by Pharmacy Act. Okay, and means as well as there is a Drugs and Cosmetic Act 1940. Then it is amendment. Then the redrafting of same act was in 1945. Again, there is Act of 1954. So under these all laws and jurisdiction, one get the proper idea or proper channel for the proper import, manufacturing, distribution, and sale of these herbal medicines in India as well as in abroad. Evaluation, then now we talk about the evaluation. What evaluation is mostly concerned of? Quality is conformance to requirement. So there is always should be a quality check. When product matches and implement or the implied label claim, then product is said to be of good quality. Product वर लिहिलेले लेबल वर लिहिलंय 99.9% प्युअर, तर त्याची प्युरिटी खरंच तेवढी आहे का? तेवढं कोणी चेक केलंय का? Whether the assay is done or not, so it should be checked properly. Then only we can refer the identity, purity, and safety of this drug. So evaluation is nothing but the checking of quality, purity, and efficacy of herbal drug. It also involves determination of adulteration, nature of adulteration, evaluation on various parameters pertaining to the quality and safety of drug. त्याच्यामध्ये बरेच parameters आहेत, optimum आहेत, minimum आहेत, maximum आहेत, but one has to do the evaluation of those drugs. WHO, as name indicate, it is more relevant or related with health disease. WHO is specified agency in United Nations and established international health matters and public health. So it has several functions that already I have discussed with you all. And they have given the guidelines, and it is also done. Now, why WHO is only working on herbal drugs, special herbal drugs? Because WHO is already have done the survey that 80% of world population relies on herbal medicine or traditional medicine for the cure and prevention of various diseases and disorder. And therefore, this statement is making necessary, it is warranted that herbal drugs are required to be standardized, evaluated, regulated properly, time to time. Okay, just to keep its safety profile. Now, these are the WHO guidelines for the evaluation of herbal drugs. In order to provide affordable and accessible medicine to the world, WHO has laid down the natural products. Also to ensure the good quality, it has laid down some proven guidelines. These guidelines assure or widely accepted by industries, academics, research institutes. Okay, it is mandatory, compulsory. Along with the guidelines, WHO also laid down some good agriculture and collection practices, good manufacturing practices, GACP, good manufacturing practices, GMP, good laboratory practices means good GLP. Okay, म्हणजेच काय की WHO तुम्हाला पूर्ण गाइडलाइन देऊन दिली की बाबा तुम्हाला ह्या सगळ्या गाइडलाइन्स म्हणजे जर मला कल्टिवेशन कलेक्शन करायचं असेल हळदीचं आणि ती हळद मला फार्मा इंडस्ट्रीला विकायची असेल तर मग मला किंवा ॲज अ प्रोडक्ट म्हणून विकायची असेल फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट म्हणून तर मग मला गुड ऍग्रिकल्चर अँड कलेक्शन प्रॅक्टिसेस फॉलो करावे लागतील. मग त्यामध्ये ते सगळे गाइडलाइन दिलेत की जमीन कशी पाहिजे, उबदार पाहिजे, किती पाणी पाहिजे, किती खत पीक पाहिजे, त्याच्यासाठी जमीन कशी तयार करायची,
की कधी नांगरायचं, कधी ते सोईंग करायचं, सगळी प्रॉपर गाईडलाईन दिलेली असते त्या प्लांटसाठी. आणि ते आपण फॉलो केल्यानंतर जो काही प्रोडक्ट आपल्याला मिळतो दॅट इज GACP सर्टिफाईड. GACP सर्टिफाईड म्हणजे काय, गुड ऍग्रिकल्चर अँड कलेक्शन प्रॅक्टिस सर्टिफाईड हळद असेल तर मग मी जी काय हळद तयार केली आहे त्याला मार्केटमध्ये व्हॅल्यू वाढणार. का? कारण मला माहिती आहे की मी GACP फॉलो करून जी काय हळद तयार केली किंवा कल्टिवेट केली त्यातला ऍक्टिव्ह कॉन्स्टिट्यूएंट खूप जास्त असणार आहे, क्वालिटी चांगली, त्यामुळे मला मार्केटमध्ये त्याची व्हॅल्यू खूप मिळणार. ओके, so WHO guideline also, if somebody follows and evaluates these all herbal drugs as per the guideline, the product get the global acceptance. लोकल तर नाही पण ग्लोबल एक्सेप्टन्स मिळतो. ग्लोबल एक्सेप्टन्स मिळाला तर आपल्याला जास्तीत जास्त पैसा आपण कमवू शकतो. ठीक आहे. In general, it also provides a basic criteria evaluation for safety and quality of herbal medicines. All right. So these guidelines, WHO guidelines, are divided into 5 sections. How many sections? Dear students, in how many sections WHO guidelines are divided? Yes, anyone? In how many sections WHO guidelines are divided? Any student, please answer the question. 5 section. Good, Chirag. So आता मग काय होतं की त्या गाईडलाईनच्या सेक्शन्स आहेत. म्हणजे तुम्हाला नेमकं पहिलं काय सेक्शन असणार आहे त्यामध्ये फक्त इंट्रोडक्शन आहे. म्हणजे WHO इव्हॅल्युएशन ऑफ हर्बल ड्रगचं इंट्रोडक्शन दिलंय WHO गाईडलाईनच्या सेक्शन 1 मध्ये. त्याआधी आपल्याला वाचून घ्यायचं, समजून घ्यायचं. त्यानंतर आपण WHO ने डिस्कस केलेला आहे सेक्शन 2 मध्ये की गुड ऍग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस कसे करायला पाहिजे, कसे फॉलो करायला पाहिजे, त्याचे गाईडलाईन्स दिलेले आहेत त्यांनी प्रत्येक प्लांटसाठी इन जनरल ऑल्सो फॉर मेडिसिनल अँड ॲरोमॅटिक प्लांट. सेक्शन 3 इट डिस्कसेस द गुड कलेक्शन प्रॅक्टिसेस. का? कारण आपल्याला हर्बल ड्रग्स हे नेचर मधून मिळणार आहे. आपल्याला त्याचं कल्टिव्हेशन कलेक्शन केलं तरच प्रोडक्ट मिळणार आहे. ते काय आपण लॅबमध्ये सिंथसाइज करू शकत नाहीये. तर ते आपल्याला ऍग्रिकल्चर करून म्हणजे कल्टिव्हेशन कलेक्शन करूनच मिळणार आहे. पण मग ते कसं करायचं आपल्याला गाईडलाईन फॉलो करू. ओके. देन सेक्शन 4 describes common techniques, aspects of good agriculture practices for medicinal and aromatic plants. And then section 5 gives the relevant issues. Relevant issues म्हणजे त्याचं स्टोरेज, त्याला कसं स्टोअर करायचं, कसं पॅकिंग करायचं, त्याचं लेबलिंग कसं करायला पाहिजे, कोणत्या गनी बॅग्स मध्ये टाकायचं का, प्लास्टिक बॅग मध्ये टाकायचं का, टीन मध्ये. तर त्या ड्रग्स डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग्स प्रॉपर्टी the guidelines has been derived or given that how to keep this or how to store and how to relevant issues अजून म्हणजे त्याचं आपण एक्सपोर्ट कसं करू शकतो, इम्पोर्ट कसं करू शकतो, कुठल्या कंट्रीमध्ये काय काय रिक्वायरमेंट प्रमाणे आपण त्याला लेबल करू शकतो, हे सगळे गाईडलाईन्स WHO ने त्याच्या 5 सेक्शन्स मध्ये दिलेले आहेत. तर तुम्हाला याचे गाईडलाईन्स, डिटेल गाईडलाईन्स यू विल गेट ऑन WHO वेबसाईट. Okay, all the PDFs are also available. Don't worry, I will send to the sir all the PDFs. Okay, and you please kindly collect it from your respective subject teacher. Now, good survey of literature, it is also a part of WHO guideline for evaluation of herbal. आता काय होतं, काही ड्रग्स असे असतात की ते एन्शियंट किंवा मॉडर्न कुठेतरी लिटरेचर मध्ये लिहून ठेवलेलं असतं. तर त्याचं सर्वे करणं पण तेवढंच गरजेचं आहे. ओके. सर्वे केल्यामुळे काय होतं की मला कळतं त्याचं लिटरेचर सर्वेने किंवा लिटरेचर करून ठेवलं तर मला माहिती होते किंवा येणाऱ्या जनरेशनला माहिती होते की कोणतं ड्रग कुठे, कसं, का, कधी आपण ते वापरायचंय किंवा याचं लिटरेचर मध्ये काय काय मेन्शन केलं ते सगळं आपण त्याचं डॉक्युमेंट करून ठेवतो. हे सुद्धा गाईडलाईन WHO ने दिलेले आहे. इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेव्हलप अँड ऑब्झर्व द नॉर्म्स फॉर गुड ऍग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस, कलेक्शन प्रॅक्टिसेस, गुड लॅबोरेटरी प्रॅक्टिसेस, क्लिनिकल प्रॅक्टिसेस. का? कारण क्रूड ड्रग फक्त कलेक्शन करणार होता आपण नाही, तर त्याच्या पुढे जाऊन ते क्रूड ड्रग इंडस्ट्री प्रिमायसिस मध्ये येणार, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मध्ये येणार, लॅबोरेटरी मध्ये त्याच्यावरती रिसर्च होणार, क्लिनिकल लॅब मध्ये त्याच्यावर रिसर्च होणार, त्याच्या प्रोडक्ट्स तयार होणार मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंट मध्ये, मार्केटिंग, त्याचे प्रोडक्ट्स मार्केटिंग केले जातील. मग हे सगळं सुद्धा आपल्याला एक प्रॉपर गाईडलाईन, ज्याला आपण गुड गाईडलाईन्स म्हणतो, गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिस गाईडलाईन, गुड मार्केटिंग टेक्निक्स गाईडलाईन, जेणेकरून त्या गाईडलाईन्स आपण फॉलो केले तर देन वी विल गेट मॅक्सिमम आउटपुट.
आपला. आता मला जर कोणी सांगितलं ॲलोवेरा विक रे तू, तर मी कसं विकणार? मला काय माहिती ॲलोवेरा कसे विकायला पाहिजे, कुठे विकायला पाहिजे. तर मग ते गाईडलाईन डब्ल्यूएचओ देतं की बाबा ॲलोवेरा तुम्ही कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीला विका, तुम्ही या पद्धतीने त्याला या तयार प्रॅक्टिसेस मधून त्याला विका किंवा सेल करा किंवा प्रिझर्व करा. तर हे सगळे गाईडलाईन्स डब्ल्यूएचओने व्यवस्थितपणे दिलेले आहेत. इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर हर्बल ड्रग्स. See, you can see the picture. You can see this proper pictorial representation of WHO guidelines for herbal drugs and its evaluation. त्याचे डायरेक्ट नोट्स आहेत डिटेल मध्ये. पण आता एवढे डिटेल मध्ये जाऊन फक्त त्याचे पॉइंट्स आपल्याला माहित पाहिजे. अँड देन यू कॅन राईट व्हेरी वेल. डिअर स्टुडंट, द स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? Yes, sir. Yes or no? Yes. Okay. So you can see here that good agriculture collection practice, good manufacturing practice, quality herbal medicine products, हे सगळे प्रॉपर गाईडलाईन त्यांनी दिलेले आहेत, which comes under WHO, World Health Organization and ICH as well. Okay, for proper evaluation and standardization, also to check the efficacy, quality of the herbal drugs and drug products. This is also a schematic presentation of herbal drugs that one can use for, and these are the standard procedure which are followed for all the herbal drugs. Either they are used in Ayurveda, Siddha, Unani, or as a phytopharmaceutical, or as a Ayurvedic formulation, or as a phytopharmaceuticals, so on. But त्याच्या आपल्याला हे स्टँडर्डायझेशन करावंच लागतं, करूनच घ्यावे लागतात. Then only you can assure the safety and quality of this drug. Are you getting my point? WHO guidelines have also laid down a very basic parameters like foreign matter, organoleptic evaluation. आता हे जे काही पॉइंट्स आहेत इव्हॅल्युएशन ऑफ ड्रग, ओके, म्हणजे कल्टिवेशन कलेक्शन झाल्यानंतर ड्रग ज्यावेळेस लॅब मध्ये येतो त्या लॅबचे सगळे इव्हॅल्युएशन करणं गरजेचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन मॅटर, ऑर्गॅनिक इव्हॅल्युएशन, फिजिको केमिकल, त्याचे प्रोसिजर आहेत, principal, procedure, merits and demerits, and sometimes they are qualitative, some are quantitative. साधं ऍश व्हॅल्यू जे आपण काढतो ते क्वांटिटेटिव्ह पॅरामीटर आहे. आणि काय होतं की क्रूड ड्रग्स, हर्बल ड्रग्स हे वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये अवेलेबल असतात. काही ड्रग फॉर्म मध्ये, पावडर फॉर्म मध्ये आहेत, काही लिक्विड फॉर्म मध्ये आहेत, काही गम्स आहेत, काही म्युसिलेज आहेत. तर बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी अँड नेचर ऑफ द ड्रग यू कॅन यूज एनी वन or you can implement any one of these parameters for evaluation. For example, oil असेल तर मग मी नक्कीच त्याचा ऍसिड व्हॅल्यू, सॅपोनिफिकेशन व्हॅल्यू, आयोडीन व्हॅल्यू ते सगळं करणार. पावडर असेल तर मग मायक्रोस्कोपिकल पावडर अनालिसिस करणार. ऑलराईट. सो इफ इट इज हार्ड पावडर फॉर्म विल गो फॉर मॉइश्चर कंटेंट. लिक्विड असेल तर बॉइलिंग पॉइंट. तर या पद्धतीने आपल्याला चूज करायचं आहे प्रॉपर की आपण कुठला ड्रग पॅरामीटर कुठला त्याच्यासाठी वापरायचा आहे. Now it is all about WHO. Now we'll talk about the ICH. WHO काय तुम्हाला कळालं? त्याचं काय काम आहे, त्याचे गाईडलाईन्स कोणकोणते आहेत, कशासाठी आहेत, कळालं का? Dear student, have you understood this? चिराग, दीपाली, Yes, sir. कळाले तुम्हाला? हे बघा, WHO इव्हॅल्युएशन गाईडलाईन्स हे हर्बल ड्रग साठी आहेत. ओके. आणि त्या गाईडलाईन्स सेक्शन 5 सेक्शन मध्ये डिवाइड केलेल्या आहेत. सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5. ओके. आणि इव्हॅल्युएशन पॅरामीटर्स पण त्यांनी दिलेले आहेत. कशासाठी? हर्बल ड्रगचं इव्हॅल्युएशन. इव्हॅल्युएशन कशासाठी? टू assure the quality, purity, identity and stability of herbal drug. आलं का लक्षात? येते का लक्षात? हे मेंटेन करण्यासाठी WHO चे एवढे सगळे गाईडलाईन्स दिले आणि ते सगळ्यांना फॉलो करायचे. कल्टिवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स त्याच्या गाईडलाईन्स इन्स्टिट्यूट मध्ये लॅबमध्ये त्याचे इव्हॅल्युएशन हे सगळं गरजेचं आहे. Now we'll talk about the ICH. What is the role of ICH in evaluation of herbal drug?
ICH काय म्हणतं, इट इज अ रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट वॉज पायोनियर्ड इन युरोप इन 1980s. युरोप, हे सगळं युरोपियन कंट्रीज मधून आले. त्यावेळेस आपल्या इंडियामध्ये आपण WHO वगैरे हे सगळं फॉलो करतोय, पण ऍट द सेम टाइम इन युरोपियन कंट्रीज, कारण युरोपमध्ये पण बरेच प्रॉब्लेम्स होत होते हर्बल ड्रग्सला घेऊन. तिकडे अलोपॅथीवर जास्त आहे, पण मग रॉ मटेरियल हर्बल ड्रग्स जास्त आहेत हे त्यांना माहित होऊन गेलं. पण मग त्याचं पण कुठेतरी स्टँडर्डायझेशन करणं किंवा त्याला फार्मास्युटिकल दर्जा देणं, त्यासाठी त्याचं तेवढं स्टँडर्डायझेशन करण्यासाठी ICH गाईडलाईन, दॅट इज इंटरनॅशनल काउन्सिल फॉर हार्मोनायझेशन, हे डेव्हलप झालं, एस्टॅब्लिश झालं. आणि त्यामध्ये सगळ्या कंट्रीचे जे होते युरोपियन कंट्रीजचे लोक येऊन त्यांनी एक डेव्हलप केलं. अँड हावेवर इन पॅरिस इन 1889 the specific plan was came in act and get materialized. Materialized म्हणजे ते त्या दिवसापासून फॉलो होत गेलं. ठीक आहे. The birth of ICH is took in 1990, hosted by EFPI in Brussels. And the first ICH steering committee, ही कमिटी असते, त्याच्यामध्ये बरेच सायंटिस्ट वगैरे एकत्र येतात सगळ्या जगभराचे, आणि मग ते लोक सांगतात की कुठल्या तरी ड्रगला किंवा मॉइटीला आपण प्रमोट करण्याआधी, हर्बल ड्रग्ज असू द्या कुठलं, तर प्रमोट करण्याआधी आपल्याला सगळे त्याचे आस्पेक्ट स्टडी करायला पाहिजे. सगळ्यात आधी सेफ्टी, इफिकसी, क्वालिटी, हे 3 पॅरामीटर्स फार महत्वाचे, सो दॅट इट कॅन रिफ्लेक्ट इन द बेसिस ऑफ अप्रूव्हिंग द ऑथॉरिटीज टू दी हर्बल ड्रग ऍज अ मेडिसिनल प्रोडक्ट. म्हणजे तो क्रूड ड्रग किंवा तुमचं साधं लसूण, तर लसूण मध्ये ऍलिसिन नावाचा एक घटक असतो, तो अँटी हायपरलिपिडेमिक आहे. पण हे सायंटिफिकली प्रूव्ह झाल्यानंतर त्याचे सगळे डॉक्युमेंटेशन हे ICH गाईडलाईन प्रमाणे आहेत का, किंवा त्या पद्धतीने त्याचं इव्हॅल्युएशन केलंय का, हे केल्यानंतर हे सगळं तिथे सबमिट केल्यानंतर ते लोक त्याला अप्रुव्हल देतात. कारण उद्या उठून समजा त्या ड्रगची काही टॉक्सिटी आली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार. समजा मी एखादी मॉलिक्युल मार्केटमध्ये एखादी हर्बल ड्रग मी म्हणतोय की ICH गाईडलाईन प्रमाणे मी याला बनवलंय, कल्टिवेट सगळं केलंय, पण उद्या उठून त्याची काही टॉक्सिटी प्रोफाईल जनरेट झाली, खूपच टॉक्सिक झालं ते कुठल्या कम्युनिटीमध्ये, तर मग त्या कम्युनिटीला उत्तर कोण देणार, उत्तरदायी कोण असणार, आणि किंवा त्यांची तेवढी सगळी जी काय आहे भरपाई कोण करून देणार. तर त्यासाठी ही कमिटी पण बघते की असं कधी काय झालं तर ते सुद्धा त्या लोकांना मदत करतील किंवा प्रॉपर गायडन्स करतील. आता कोरोनामध्ये पण आपण बघितलं WHO कंटिन्युअस आपल्याला मास्क लावा, सॅनिटायझर वापरा, हा काढा प्या, ते करा, हे करा, हे कशावरून, कारण जसं जसं लोकांचे प्रॉब्लेम्स, तर याला जबाबदारी WHO घेतो. ओके, तर ही ऑथॉरिटीचं काम असतं लोकांना प्रॉपर गाईडलाईन करणं, लोकांना प्रॉपर इंटिमेट करणं वेळोवेळी. ओके, सो सेम वे ICH हॅज ऑल्सो. मग आता ICH मध्ये काय आहे, ICH मध्ये त्याला म्हणतो आपण 4 टाइप्स मध्ये डिवाइड ICH गाईडलाईन. WHO guideline divided into 5 sections and ICH evaluation of herbal drug divided into 4 sections. How many sections? 4. QSEM, quality guideline, safety guideline, efficacy guideline and multidisciplinary guideline. तर ह्या सगळ्या गाईडलाईन्स त्यांनी गाईडलाईन्स मध्ये ते इव्हॅल्युएशन ऑफ हर्बल ड्रग्स डिवाइड केलेले आहे. त्यात आपण थोडंसं डिटेलमध्ये स्टडी करू. ठीक आहे, हाच एक फरक आहे. WHO मध्ये 5 सेक्शन्स आहेत आणि ICH मध्ये 4 सेक्शन्स आहेत. ओके, नाव इन ICH गाईडलाईन, स्टॅबिलिटी, क्वालिटी इंक्लूड स्टॅबिलिटी, एनालिटिकल व्हॅलिडेशन, ओके, बायोटेक्नॉलॉजिकल प्रोडक्ट, GMP, फार्मास्युटिकल डेव्हलपमेंट. आता हे बघा, WHO मध्ये आणि ICH मध्ये काय फरक आहे. WHO हा कल्टिवेशन, कलेक्शन म्हणजे ऍग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस वरती पण भर देतो, त्याचे सुद्धा गाईडलाईन्स दिलेत. पण ICH मध्ये ते गाईडलाईन दिलेले नाही, ते डायरेक्ट ड्रग विषयी बोलतायत, फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट विषयी बोलतायत, त्याची क्वालिटी गाईडलाईन्स त्यांनी दिलेले आहेत. येते का लक्षात. दिस इज हाऊ इट इज डिफरंट फ्रॉम दॅट ऑफ WHO. तुम्हाला कळाला का डिफरन्स काय ICH आणि WHO मध्ये. हा एक मेजर फरक आहे. कळाला का सगळ्यांना. Safety guideline ICH uncover the potential of carcinogenicity, immunotoxicity studies, non-clinical pediatric safeties, pharmacological study, genotoxicity studies. म्हणजे हे सगळे सेफ्टी गाईडलाईन्स, पोटेन्शियल रिस्क जे काय आहेत ड्रगचे, ते सगळे स्टडी आणि त्या गाईडलाईन, सेफ्टी गाईडलाईन्स ICH ने दिलेल्या आहेत. इफिकसी मध्ये
डिझाईन, कंडक्ट, सेफ्टी अँड रिपोर्टिंग ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स. म्हणजे जे काही नवीन प्रोडक्ट्स मार्केटमध्ये येणार आहेत किंवा त्याची जे काही डिझाईन आहे किंवा त्याच्यावर काय क्लिनिकल ट्रायल्स घेत आहेत, तर त्याचा सगळा डेटा, प्रॉपर डेटा आणि त्याचे गाईडलाईन्स, त्याचे इफिकसी गाईडलाईन्स हे ICH ने दिलेले आणि तेच फॉलो करायचे प्रत्येक क्लिनिकल ट्रायल्स कंपनीला, सेफ्टी प्रोफाइलिंग कंपनीला. परत रिपोर्टिंग पण करायचं ICH ला की हो आम्ही या पद्धतीनं तुमच्या गाईडलाईन्स आम्ही फॉलो करतोय. डिझाईन, कंडक्ट, सेफ्टी क्लिनिकल ट्रायल्स ह्या प्लांटचं करत असताना किंवा हर्बल ड्रग्सचं करत असताना, पॉली हर्बल असू द्या, म्हणजे हर्ब्स ओरिजिन पासून जे काय असेल ते. ओके. आणि ते गाईडलाईन्स त्यांना फॉलो आणि त्याचं ऑडिट होतं. आणि मल्टीडिसिप्लिनरी म्हणजे काय, जीन थेरपी, म्युटॅजेनिक इम्प्लिड. आता समजा अश्वगंधा ड्रग आपण घेतोय, अश्वगंधा सगळ्यांना माहिती इम्युनोस्टिम्युलंट आहे, पण अश्वगंधा जास्त सेवन केल्याने तो कॅन्सर सुद्धा डेव्हलप करू शकतो. करतो मी असं म्हणत नाहीये, पण तो करू शकतो. आता आपल्याला काही सवय असते एखादी हर्बल ड्रग खायची. आता तंबाखूच बघा, साधं पान, साधी आपली सुपारी, तर याच्यावर रिसर्च, सुपारी जास्त खाल्ल्याने कॅन्सर होतो. कॅन्सर म्हणजे काय, म्युटॅजेनिक प्रॉपर्टी. सुपारी हे नॅचरल प्रोडक्ट आहे, हर्बल आहे, पण ते खाल्ल्याने सुद्धा ते आपल्या सेल्स मध्ये कुठेतरी कॅन्सर सेल डेव्हलप करतं. हे म्युटॅजेनिक स्टडीज, त्याची गाईडलाईन्स, म्हणजे ते म्युटॅजेनिक आहे की नाही ते हे सुद्धा स्टडी करणं, हे ती गाईडलाईन ICH ने दिलेली आहे, ते तुम्हाला करणं भाग आहे त्या प्लांट विषयी. जीन थेरपी, ओके. अदर मेथड्स ऑफ biological methods of validation also comes under the guidelines of ICH for evaluation of herbal drugs. The major steps both WHO and ICH they are taken, that is त्यांच्या दोघांचं एम काय, शेवटी WHO आणि ICH चं एम काय आहे, दोघांचं मिळून एकच ध्येय काय की आपल्याला चांगलं प्रॉपरली आयडेंटिफाईड जेन्युइन हर्बल ड्रग पाहिजे, त्याची प्युरिटी पाहिजे, त्याची सेफ्टी इन्श्युरिटी पाहिजे आणि इफिकसी, म्हणजे दुसरी सेफ्टी राहून उपयोग नाही, इफेक्टिव्हनेस पण तेवढं पाहिजे. म्हणजे येत्या लक्षात, म्हणजे कल्टिवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल ड्रग, इट स्टँडर्डायझेशन व्हाईल कल्टिवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग आउटसाइड इन प्रोसेस, इन प्रोसेस अँड आउट प्रोसेस. प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये त्याची इफिकसी, सेफ्टी अँड आयडेंटिटी ही मी स्वतः कामा नाही. हा ध्येय आहे WHO आणि ICH गाईडलाईनचा. हे का करतो आपण, सो दॅट our product get highest priority or त्याला जास्तीत जास्त मार्केट व्हॅल्यू मिळेल. आपलं जर प्रोडक्ट चांगल्या क्वालिटीचं असेल तर आपण 100चा 500लाही विकू शकतो. का, कारण आपल्याकडे सगळे WHO गाईडलाईनची ऑथॉरिटी, त्यांचं सही शिक्के आहेत की येस आम्ही या पद्धतीनेच ड्रग तयार केलेला आहे, प्रोडक्ट तयार केला, ICH गाईडलाईन प्रमाणे आपण इव्हॅल्युएशन केलंय. त्यामुळे आपल्या ड्रगला ग्लोबल मार्केट मिळेल, लोकल टू ग्लोबल, आणि त्यासाठी आपल्याला हे फॉलो करणं गरजेचं आहे. ओके. असेसमेंट ऑफ क्वालिटी, त्याच्यामध्ये बरेच पॅरामीटर्स आहेत. GSP, फार्मास्युटिकल, क्रूड प्लांट, प्लांट प्रिपरेशन, म्हणजे जसे ड्रग्ज आहेत, जसे प्रोडक्ट्स कशासाठी आपण वापरणार आहोत त्या पद्धतीने आपल्याला असेसमेंट ऑफ क्वालिटी, देन असेसमेंट ऑफ सेफ्टी, त्याच्यामध्ये टॉक्सिसिटी, टॉक्सिकोलॉजी, डॉक्युमेंटेशन. आणि या प्रत्येक प्रोसेस करत असताना डॉक्युमेंटेशन फार महत्वाचं आहे. हे बघा, मी तुम्हाला इतके पॅरामीटर सांगतोय, याचा अर्थ काय, आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आहे. जर एखादी कंपनी WHO ICH गाईडलाईन फॉलो करून जर प्रोडक्ट तयार करत असेल तर त्या प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये मला जॉब मिळेल, कारण मी फार्मासिस्ट आहे, मी B.Pharm स्टुडंट पास आउट आहे, माझ्याकडे नॉलेज आहे आणि मी ते चांगल्या पद्धतीने ते माझं नॉलेज तिथे इम्प्लिमेंट करू शकतो त्या डिपार्टमेंटला. ओके. आणि त्यामुळे माझे जॉब, जास्तीत जास्त जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज माझ्याकडे आहेत. रोल ऑफ WHO and ICH parameters for quality control and assessment of herbal drugs, wherein the definition, character, identification, test, assay are carried out. म्हणजे हे एक कॉमन पॅरामीटर्स आहेत दोघांचे मिळून. ते दोघं डिफाईन पण करतात, कॅरेक्टरायझेशन करतात, आयडेंटिफाय करतात ड्रगला, त्याच्या सगळ्या टेस्ट करून घेतात, एसे करून घेतात, टू अश्योर इज इफिकसी अँड सेफ्टी. फायटो म्हणजे जे काही आपण हर्बल ड्रग्स, हर्बल फॉर्म्युलेशन, टी आहे, लिक्विड्स आहेत, लिक्विड प्रिपरेशन. मग मी जसं तुम्हाला सांगितलं पॅरामीटर्स भरपूर आहेत, पण डिपेंडिंग अपॉन दी फॉर्म्युलेशन किंवा ते ड्रग फॉर्म्युलेशन ते कसं आहे, लिक्विड आहे, सेमी सॉलिड आहे, सॉलिड आहे,
का ते सिरप आहे, मिक्सर आहे, तर त्या पद्धतीने तुम्ही आपण ते पर्टिक्युलर पॅरामीटर, ऑप्टिमम पॅरामीटर इम्प्लिमेंट करून त्याचं इफिकसी, सेफ्टी, आयडेंटिटी आपण डिफाईन करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, आता टी पावडर आहे, टी किंवा टी मिक्सर्स आहे. आता हर्बल टी मध्ये भरपूर प्रकार आहेत. ओके, वजन कमी करण्यापासून वजन वाढवण्यापासून सगळे प्रकारच्या हर्बल टी आहेत आपल्या मार्केटमध्ये. मग त्या हर्बल टीचा आपण काय काय पॅरामीटर जज करणार? आयडेंटिफिकेशन, त्याचा अपीरन्स कसा आहे, व्हेरिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट, डिक्लेअर्ड मास रेशो, देन वी कॅन गो फॉर व्हेरिफिकेशन ऑफ पॅकेज वेट, मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन. हे ऑप्टिमम पॅरामीटर्स आहेत फॉर टू जजिंग इट्स क्वालिटी अँड सेफ्टी अँड असेसमेंट. ओके, तसंच लिक्विड फॉर्म्युलेशन साठी आहे. Phyto preparation, semi-solid herbal forms. The screen is visible to you all? Are you getting my point? Dear student, am I audible? Yes, yes, sir. येतंय का लक्षात तुम्हाला? आपण काय स्टडी Yes, sir. करतो? हो येतंय. येस. चिराग, राहुल, कळते तुम्हाला? Yes, sir. हा, तर हे आता पण आपण हर्बल ड्रग आणि त्या फॉर्म्युलेशन सुद्धा त्यांचं असेसमेंट, क्वालिटी असेसमेंट आणि जी काय आहे सेफ्टी, इफिकसी, ते सुद्धा इव्हॅल्युएशन करण्यासाठी WHO आणि ICH ने गाईडलाईन दिलेल्या आहेत आपल्याला. आणि ते जर गाईडलाईन फॉलो जर कुठली इंडस्ट्री करत असेल किंवा करते, इट इज कंपल्सरी, इट इज मेड मॅन्डेटरी. त्याचं ऑडिट पण होतं, व्हेरिफिकेशन पण होतं, आणि त्यामुळे काय होतं, क्वालिटी प्रोडक्ट बाहेर येतं. So stability testing is also one of the important and the shelf life is also required. Adi before 19th century, nobody was bothered about the expiry date of herbal preparations. But then again, मग असे काही लॉसूट झाले, लोकांनी केस फाईल केली की असं नाही, हर्बल ड्रग्स पण टॉक्सिक असू शकतात, ते पण टॉक्सिक होतात किंवा त्यांची शेल्फ लाईफ असते. याच्यावर स्टॅबिलिटी टेस्टिंग चालू झालं. आणि मग आपण बघतो आता हर्बल ड्रग्स वरती लिहिलं असतं, बेस्ट बिफोर from the date, based before 12 months, we are used before 12 months, okay, up to 12 months from the date of manufacturing. म्हणजे हे काय लाईन झाली, एक्सपायरी डेट झाली की 12 महिने, 13 महिने, 24 महिनेपर्यंत आपल्याला वापरायचं आहे फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स मॅन्युफॅक्चरिंग. जो दॅट एरिया, दॅट मच पिरियड ऑफ टाइम इज सुटेबल फॉर द यूज ऑफ दॅट ड्रग. आफ्टर दॅट पिरियड ऑफ टाइम द ड्रग may lose its potency and the drug may simply get accumulated in your body cells, and that may lead to n number of toxic effects. So why to take risk, though it's a herbal drug? So that is why stability studies have also came in existence, and its guidelines were also laid down by WHO and ICH for the various aspects of herbal drugs, like its shelf life and storage condition, its suitable formulation, excipient. म्हणजे तुम्ही कुठल्या प्रकारचा हर्बल एक्सिपेंट वापरताय त्या फॉर्म्युलेशन मध्ये, आणि त्या एक्सिपेंटची शेल्फ लाईफ किती आहे, ते किती सुटेबल आहे. जसं आपण आगार वापरतो इमल्शन बनवण्यासाठी, मग तो किती क्वांटिटी, किती दिवस त्याच्यात मेंटेन राहील त्याची इफिकसी. त्यानंतर तो कदाचित इमल्शनला रप्चर करू शकेल किंवा सो ब्रेक करू शकेल. सो दॅट एक्सिपेंट स्टॅबिलिटी इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट टू स्टडी नाव, and that also helps in the patient's well-being and manufacturing by ensuring good quality products. Okay, and it also boosts the patient's confidence in herbal drugs and improves the compliance. हे फार महत्वाचं आहे. कम्प्लायन्स इम्प्रूव्ह व्हायला पाहिजे. मी च्यवनप्राश खातोय पण मला इफेक्टच मिळत नाही, तर माझा कम्प्लायन्स 0 होऊन जाणार. त्यामुळे हर्बल ड्रगची जर माहिती प्रॉपर केली, स्टडी प्रॉपरली केली, तर प्रॉपर ड्रग येतं मार्केटमध्ये, प्रॉपर गाईडलाईन्स पण मिळतात लोकांना त्या पद्धतीने. कधी वापरायचंय, कधी बंद करायचं वापर, कसं खायचंय, कधी खायचंय, त्याच्याने काय होतं, कॉम्प्लायन्स इम्प्रूव्ह, क्वालिटी मेंटेन होते, इफेक्ट मिळतो. So we have quality, safety and accuracy, like different stability testing, real time, accelerated, intermediate. याचा अर्थ काय की आपण जे हर्बल ड्रग किंवा हर्बल प्रिपरेशन आहे
त्याची जी टेस्टिंग आहे ती डिफरंट मेथड फॉर डिफरंट स्टेजेसला केली जाते आणि त्या पद्धतीने रिअल टाइम टेस्टिंग, ऍक्सिलेटेड टेस्टिंग या पद्धतीचे टेस्टिंग पण त्यांनी मेन्शन केलेले आहेत फॉर सम प्रिपरेशन्स. And these guidelines, WHO guidelines, also helps in using our natural ancient knowledge, okay, by using applying modern science and bio research to our ancient knowledge, and thereby we can get a proper product out of it. म्हणजेच काय, आता तुम्ही डायग्राम बघा, एन्शियंट नॉलेज आहे आपल्याकडे, मला माहिती आहे आता नाव इट इज वी कॅन नो द we can see there is the products from Samarth. They have used onion peels. किती म्हणतात ओनियन पीलचे एक्स्ट्रॅक्ट ते वापरतात. आता ओनियनचं त्यांच्याकडे रिसर्च एन्शियंट नॉलेज कुठेतरी त्यांनी वाचलं असेल, लिटरेचर सर्वे केला असेल की ओनियन पील एक्स्ट्रॅक्ट ऍक्ट ॲज अ हेल्थ ग्रोथ स्टिम्युलंट. सो वाय नॉट टू यूज दिस नॉलेज अँड आवर मॉडर्न सायन्स ऑन इट. सो त्याच्यातून त्यांनी बायो रिसोर्स म्हणजे नॅचरली रिसोर्स मिळाले त्यांना ओनियन. अँड देन दे हॅड ट्रान्सपोर्ट दिस टेक्नॉलॉजी into a product called as Mama's Earth Onion shampoo. Okay, and that products is now getting so much of attention, so much of market, okay, in global market especially, and it was sold at highest price, more than 150-200. तुम्ही जाऊन बघा मामाज अर्थचे सगळे प्रोडक्ट 100च्या वरती आहेत. ओके, तर 100 रुपयाच्या वरती, तर जेणेकरून ते प्रोडक्ट्स डेव्हलप होऊ शकतात. सो जर आणि आपण WHO गाईडलाईन, ICH गाईडलाईन जर फॉलो केले हर्बल ड्रग्स वरती आणि त्यांच्या पद्धतीने जर आपण हर्बल ड्रग्स कल्टिवेट केले, कलेक्ट केले, प्रोसेस केले, त्यातून प्रोडक्ट तयार केले बाय युझिंग मॉडर्न सायन्स नॉलेज अँड बायो रिसोर्स, ओके, तर आपल्याला खूप चांगल्या हर्बल मेडिसिन्स मिळतील, इफेक्टिव्ह स्टँडर्ड फायटोफार्मास्युटिकल्स मिळतील, न्यूट्रास्युटिकल डेव्हलप होतील, कॉस्मेस्युटिकल डेव्हलप होतील आणि त्याच्यातून आपल्याला नवीन नवीन प्रोडक्ट्स आणि ते ग्लोबली एक्सेप्टेड होतील. का? कारण ते WHO गाईडलाईन फॉलो करून तयार केलेले आहेत, त्याचं स्टँडर्डायझेशन तेवढं केलेलं आहे आणि तरच तुम्हाला मार्केटमध्ये जागा मिळेल ऍज अ प्रोडक्ट. ओके, बिकॉज वी आर जस्ट डोंट वॉन्ट टू सेल आवर प्रोडक्ट ॲट लोकल लेवल, बट वी नीड टू पुट इट ॲट ग्लोबल. ओके, अँड दॅट इज वॉट आवर टुडेज नारा इज. Right? And then only we can, and why we are talking about India, because India is enriched. It is a highly diverse and rich in enriched in the flora and fauna, and we have huge cultural heritage and herbal drugs and knowledge of this cultural heritage, wherein we can make use of these two basic guideline principles for evaluation, and thereby we can get good products out of it. And त्यामुळे काय होणार की आपल्याला जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज भरपूर मिळणार. So stability protocol, selection of batches, test, correct selection, analytical procedure वापरू शकतो, acceptance criteria किती असायला पाहिजे, स्टोरेज कंडिशन किती कशी पाहिजे, त्याचं इव्हॅल्युएशन, टेस्टिंग फ्रिक्वेन्सी दर तासात 2 तासात, स्टोरेज पिरियड, सॅम्पलिंग प्लॅन, कंटेनर क्लोजर सिस्टीम, त्यांचं सगळ्यांचं इव्हॅल्युएशन अँड देन लेबलिंग. स्टेटमेंट सगळ्यात नंतर आहे. हे सगळं केल्यानंतर तुम्ही स्टेटमेंट देणार की yes, this product contains so much of active ingredient and it should be used 12 months from the date of manufacturing. म्हणजे तो स्टेटमेंट ते लेबल मध्ये येतो आणि मग हे लेमॅन जास्त वाचतो त्याला जास्त त्याच्यावरती भरोसा येतो, विश्वास होतो आणि तो वापरतो. and also they get the effect. Yes, understood? Dear student, have you understood? So I have just I will summarize this evaluation of herbal drugs by WHO and ICH guideline in one PPT slide. So our main aim to get good quality, effective and stable product, okay, by following the guidelines laid down by WHO and ICH like GLP, GAP, GSCP to assure the herbal raw material quality in its entire powder, extract and phytoconstituent. Also, when they are converted into a proper dosage forms like herbal cosmetic, excipient, nutraceutical, and all the Ayurvedic or say ASU products like Ayurveda, Siddha, Unani, homeopathy products, which also make use of herbal raw materials, and that methods are also should get standardized, and of course herbal pharmacopoeia formulations. So all together, by applying this, by following these guidelines of evaluation,
on herbal drugs and herbal products thereof. As per WHO and ICH, we get good quality, effective and stable product. So we from go local to global to get lot of global market value, more export potential, and then we can earn, we can maintain our national economy. Okay, and of course we require help of student like you, and that is why you all are sitting and patiently listening to me. Okay, so here I summarize the first topic of unit 4, that is evaluation of herbal drugs as per WHO and ICH guideline. Dear student, I will send the notes, detailed notes of these guidelines to you all. पण ते नोट्स खूप डिटेल मध्ये आहे, तुम्हाला वाचून थोडं समजून आणि मग त्याचे थोडे शॉर्ट नोट्स काढून मग तुम्हाला लिहायचं. जनरली एक्झाम मध्ये एसबीटी वर एक शॉर्ट नोटच विचारतात. राईट अ शॉर्ट नोट ऑन ICH and WHO guidelines, or say aim, objective of ICH and WHO guidelines for evaluation of herbal drugs, parameters for evaluation of herbal drugs as per WHO and ICH. Understood? I hope you all have understood this topic. Yes or no? Swapnil? Yes, sir. येते का लक्षात? Okay. Shall we proceed for the next topic? Yes. कोणाला काही डाऊट असेल तर प्लीज चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही टाइप करू शकतात, सो दॅट आय कॅन क्लिअर युअर डाउट्स. सोपं आहे फार, कन्सेप्ट सोपे, फार तुम्ही त्याला कॉम्प्लिकेट करू नका. इव्हॅल्युएशन ऑफ फ्रूट ड्रग्स, herbal drugs or drugs, okay, as per WHO guidelines or ICH, it is only just to safeguard the quality, efficacy and stability of the product. आणि त्यासाठी त्यांनी गाईडलाईन दिले. इंडस्ट्रीजला सुद्धा, अकॅडमिक इन्स्टिट्यूटला सुद्धा आणि रिसर्च इन्स्टिट्यूटला सुद्धा, म्हणजे ICT वगैरे मध्ये सुद्धा जर कुठलं प्रोडक्ट डेव्हलप करत असेल ते CSIR कुठल्या लॅब मध्ये, त्यांना त्या गाईडलाईन फॉलो करणंच आहे. आणि त्याप्रमाणे जर ते प्रोडक्ट येते मार्केटमध्ये तरच त्या प्रोडक्टला ती व्हॅल्यू असणार आहे किंवा अप्रुव्हल मिळणार आहे, इफ इट इज फॉलोड बाय ॲज पर दॅट गाईडलाईन. अंडरस्टूड? ओके. So you can also use so many books. Any question and answer? Question answers from your side? Any questions, dear students? No, shall I proceed for next? Shall we proceed for next? Next point in unit 4. Am I audible? Yes, sir. Okay. Now, dear student, आता आपण नेक्स्ट स्टेपला जाऊ. की पहिले काय असते की इव्हॅल्युएशन ऑफ फ्रूट ड्रग झालंय, हर्बल ड्रग झालेत, फॉर्म्युलेशनचे झालेत. पण हे झाल्यानंतर एवढं सगळं आपण करतोय, ठीक आहे, यामध्ये आपण आपलं नॉलेज वापरतोय, आपली इंटेलेक्च्युअल, आपलं सगळं इंटेलेक्च्युअल त्याच्यामध्ये टाकतोय. मग याच्यातून अजून काय असं आहे की त्यातून आपण काहीतरी त्याला प्रोटेक्शन देऊ शकतो का, किंवा त्याच्यासाठी काही रेग्युलेटरी आस्पेक्ट्स आहेत का, तर ते आपण स्टडी करून घेणार आहोत पॉइंट 2 मध्ये. ओके. दुसरा पॉइंट आपण आज स्टडी करणार आहोत, पेटेंट अँड रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ नॅचरल प्रोडक्ट. आता हे पेटेंट म्हणजे काय, IPR म्हणजे काय, आणि हे हर्बल ड्रग्स मध्ये का कुठे कामास येतं. ओके, तर हे आता आपण आज स्टडी करू, आणि हे किती रेलेव्हेंट आहे आपल्या सब्जेक्टला ते सुद्धा मी तुम्हाला आता सांगणार आहे. ठीक. आता काय होतं,
पेटेंटिंग अँड रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ नॅचरल प्रोडक्ट. याचा अर्थ काय की जे कुठलं प्रोडक्ट डेव्हलप करतोय मी हर्बल ड्रग मधून, ओके, म्हणजे मी एखादी प्लांट घेतोय किंवा एक आयुर्वेदिक ड्रग घेतोय आणि त्याच्यावरती मी पूर्ण रिसर्च केलाय आणि मला कळलं की ते एखादी अँटीबॅक्टेरियल अँटीमायक्रोबियल म्हणून वापरला जाऊ शकतो. मग मी त्याचं फॉर्म्युलेशन तयार केलं. त्या फॉर्म्युलेशनची पण मी स्टडी केली माझ्या लॅबमध्ये ऍज पर ICH गाईडलाईन, ऍज पर WHO गाईडलाईन. आणि मग हे सगळं झाल्यानंतर मी एक प्रोडक्ट डेव्हलप केला. मग प्रोडक्ट डेव्हलप केला म्हणजे कसं डेव्हलप केला, मी माझी बुद्धी क्षमतेने ते डेव्हलप केले. बरोबर आहे. तिकडे मी काय वापरली आहे, माझं नॉलेज, माझी बुद्धी, माझी एनर्जी वापरली. मग ही एनर्जी, हे सगळं माझं बौद्धिक श्रम जे मी काही टाकलं आहे याच्यामध्ये, मग ते मी असंच कोणाला पण देऊन देणार का? नाही. त्याची काही किंमत असायला पाहिजे की नको? पाहिजे, नक्कीच पाहिजे. म्हणजे तिकडे दोन प्रकार आहेत, एक माझी बुद्धीचं हे किंमत आणि एक म्हणजे ते नॅचरल प्रोडक्ट किंवा जे हर्बल ड्रग आहे त्याला पण कधी किंमत येणार, ज्यावेळेस मी त्याला लोकांपासून स्टोअर करून ठेवाल किंवा मी त्याच्यावर काहीतरी रेग्युलेशन लावून टाकेल की ज्यावेळेस मी माझा छप्पा त्याच्यावर लावेल की नाही हे माझं प्रोडक्ट आहे आणि मी त्याला काहीतरी प्रोटेक्शन दिलं, लॉ ऑफ प्रोटेक्शन, तर लोक त्याचा गैरवापर करणार नाही किंवा ते त्यांच्या नावाने खपवणार नाही बाहेर. आणि त्या मग त्याच्यासाठी, त्या प्रोटेक्शनसाठी म्हणजे माझी इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आणि ते नॅचरल प्रोडक्ट किंवा जे हर्बल ड्रग त्याच्यातून जे काही मला मिळालेली आहे ऍक्टिव्हिटी वगैरे, त्या प्रोडक्ट डेव्हलप केलंय त्याला सुद्धा मला प्रोटेक्शन द्यावं लागणार आहे. तर त्याच्यासाठी आपल्या गव्हर्नमेंटने किंवा सगळ्या कंट्रीच्या गव्हर्नमेंटने एक लॉ तयार केला आहे. त्या लॉला म्हणतात, त्या कायद्याला म्हणतात इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. म्हणजे तो तुमचा हक्क आहे. राईट म्हणजे काय? हक्क. कशावर हक्क? तुमच्या इंटेलेक्च्युअलची प्रॉपर्टी, तुमची इंटेलेक्च्युअल वरून जे काय तुम्ही डेव्हलप केलेलं आहे नॅचरल प्रोडक्ट मधून, त्या प्रॉपर्टीवरती तुमचा अधिकार आहे किंवा तो अधिकार तुम्हाला मिळाला पाहिजे. आणि मग तो तुम्ही अधिकार जर कोणाला द्यायचा असेल तर तुम्ही त्याला आधी प्रोटेक्शन देणार आणि कोणाला ते पाहिजे असेल तर त्यांनी तुम्हाला तेवढे पैसे द्यावेत आणि मग तुम्ही त्याला ते विकू शकता. म्हणजेच काय, तुम्ही त्याला प्रॉपर मार्केटमध्ये आणून तुमच्या प्रोडक्टला काहीतरी व्हॅल्यू देऊन तुम्ही पण पैसे कमवू शकता आणि समोरच्यालाही प्रोडक्ट मिळू शकतो. आणि त्याचबरोबर त्या प्रोडक्ट जे काय हर्बल ड्रग आपण वापरतोय फॉर्म्युलेशन, त्याच्याबरोबर न्याय होतो. त्याला पण त्या लेवलचं स्टेटस, त्या लेवलची जी काही व्हॅल्यू असते ती त्याला मिळते पैशांच्या बाबतीत आणि समाजामध्ये पण, सामाजिक पण, आर्थिक आणि सामाजिक दोघं. येत्या का लक्षात? म्हणून मग हा इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट जो कायदा आहे तो आणला गेला. आणि ते काय म्हणतं, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मग नेमकं काय आहे? इट इज अन इनटँजिबल प्रॉपर्टी once upon a consider once it is just considered safe. Nowadays ideas or inventions can be stolen for monetary म्हणजे पैशांसाठी. Therefore entire property needs to be protected from piracy. आपण पायरसी करतो की नाही, पिक्चर फिल्मची पायरसी करतो हे ना, डाउनलोड करतो पिक्चर आणि मग ते पायरेटेड व्हर्जन मध्ये बघतो, तर दॅट इज कॉल्ड ॲज पायरसी. चोरी करणे ते चुकीचं आहे. ते चोरी केल्यामुळे काय होतं की जेणे तेवढे ज्या मेहनतीने बनवलेलं आहे ती वस्तू, जे तुम्ही त्याला आज एन्जॉय करताय फुकटमध्ये, तर त्याला त्याचे पैसे मिळत नाहीत. म्हणजे त्याच्यामुळे त्याचा त्या इंटेलेक्च्युअलचा उपयोग होत नाही. येते का लक्षात? मग तसंच आपल्या पण फील्डमध्ये हर्बल ड्रग्सला डेव्हलप करण्यासाठी जे काही माझी इंटेलेक्च्युअल वापरली आणि त्या ड्रगला पण काय डेव्हलप केलंय, त्या दोघांना मला कुठेतरी कायद्याने मला त्याचं संरक्षण मिळालं पाहिजे आणि त्या कायद्याला म्हणतात इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. आलं का लक्षात? येते का लक्षात? Dear student, are you getting me? Prajakta, from all about type of intellectual properties, patents and trademarks are also important for pharmaceutical
इंडस्ट्रीज. मग पेटेंट, आता इकडे प्रॉपर्टीमध्ये पण बरेच प्रकार आहेत. पेटेंट आहे, कॉपीराईट आहे, ट्रेडमार्क आहे, डिझाईन पेटेंट आहे, जॉग्राफिकल इंडिकेशन आहेत. या प्रत्येक गोष्टीचं तर मग तेच म्हणजे काय होतं की आधीच्या काळामध्ये लोक काय करायचे, जसं फॉरेनर्स, तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. एकदा काय झालेलं की आपली जी हळद आहे, आपल्या हळदीला ते आपलं ट्रेडिशनल ड्रग आहे, ते इंडिजिनस टू इंडिया आहे, त्याची सगळी माहिती आपल्याकडे आहे. फॉरेनर्स मधून आले ते सायंटिस्ट इकडून घेऊन गेले तिकडे त्यांनी रिसर्च केला आणि मग त्यांनी तिथलं पेटेंट घेऊन टाकलं की बुवा हे आमचं आहे आणि आम्ही याच्यावरती आता प्रोडक्ट डेव्हलप केलंय, याचे आम्हाला पैसे मिळायला पाहिजे, इंडस्ट्रीला पाहिजे असेल तर त्यांनी घ्यावं आमच्याकडून आणि पैसे द्यावे. मग त्यावेळेस आपल्याकडे माशेलकर सर आहे, डॉक्टर माशेलकर सर, CSIR चे डायरेक्टर आधी होते, आता माहित नाही. त्यांनी त्यांच्यावरती केस केली आणि त्यांनी सांगितलं की हळद ही आमची इंडियन प्रॉपर्टी आहे, त्याचं ऑलरेडी प्रोडक्ट त्याचे जे काय राहायचे ते आमच्याकडे, तुम्ही कसं काय त्याच्यावर पेटेंट करू शकता, तर तुमचं पेटेंट हे गृहीत धरलं जावं नाही, असं त्यांनी कोर्टामध्ये त्यांच्यावर केस केली आणि ती केस आपण जिंकलो आणि त्यांना ते पेटेंट परत जप्त केला गेलं, ते बाद केला गेलं आणि त्यामुळे आपलं हर्बल ड्रग म्हणजे आपल्या हर्बल ड्रगला न्याय मिळाला. तर हे असतं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट आणि फार महत्वाचे भाग. पेटेंट इज प्युअरली टेरिटोरियल राईट अँड देर इज नो वर्ल्ड पेटेंट. असं काय वर्ल्ड पेटेंट, टेरिटरी म्हणजे काय, इंडियन पेटेंट, ऑस्ट्रेलियन पेटेंट, अमेरिकन पेटेंट, टेरिटरी पेटेंट मिळेल. असं वर्ल्ड पेटेंट कधी नसतं, वर्ल्ड पेटेंट कधीच नसतं, नॅशनल पेटेंट असतं. म्हणजे इंडियन पेटेंट म्हणजे इंडियामध्ये आता माझं एक पेटेंट झालंय, मी तुम्हाला दाखवेल पुढच्या स्लाइडमध्ये की आम्ही कसं पेटेंटला अप्लाय केलं, आम्हाला कसं ते ग्रँट झालं, ते सगळं मी तुम्हाला दाखवेल प्रोसिजर. तर ते झाल्यामुळे आता काय होतं की इंडस्ट्री आमच्याकडे येते, आम्हाला म्हणते अरे तुझं पेटेंट आहे या प्रोडक्टवर, आम्हाला प्रोसिजर दे, आम्ही तुला पैसे देतो. या पण म्हणजे सो दॅट युअर नॉलेज शुड गेट बेनिफिटेड, ओके, इन टर्म्स ऑफ मनी, and thereby you can get patent, and that is why this subject is very important to study for each and every student. Now we have intellectual properties in different field. Patent, trademark patent आपल्या हर्बल ड्रग्स मध्ये असतात, कॉपीराइट असतात, इंडस्ट्रियल डिझाईन, प्लांट, जॉग्राफिकल गुड्स. आता दार्जिलिंगची जी चहापत्ती तिकडे मी असं नाही म्हणू शकत की नंदुरबारची चहापत्ती किंवा पुण्याचं काहीतरी पेटेंट, लाईक चितळे नाही का, जोशी वडेवाल, पेटेंटेड आहेत ते. आमच्या याच्या व्यतिरिक्त आमची दुसरी कुठेही संस्था नाही किंवा शाखा नाही, हे त्यांचं पेटेंटेड झालं, हे त्यांचं ट्रेड पेटेंट झालं. येते का लक्षात? विद्यार्थ्यांनो तुमच्या लक्षात येतंय का? ते हे झालं त्यांचं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आणि त्याला पेटेंट करून टाकलं त्या लोकांनी. ट्रेडमार्कच्या नाव, ट्रेडमार्क त्याची प्रोसिजर आहे. कॉपीराईट आता समजा मी एखादी डिझाईन तयार केलं आणि त्याचं मी कॉपीराईट फाईल केली, तर ते डिझाईन माझे कॉपीराईट, तुम्हाला पाहिजे असेल तर ते तुम्ही मला विचारल्याशिवाय ते वापरता येणार नाही. आणि जर तुम्हाला हवं असेल तुम्ही माझ्या आधी परमिशन घ्यायची, त्यासाठी जर मी पैसे मागितले तुम्हाला ते द्यावे लागतील, मग तुम्ही ते कॉपीराईट तुम्ही ते वापरू शकता. तसंच फार्मर राईट्स पण आले नंतर, कारण फार्मर लोक म्हणायचे कोणी आमचं नॉलेज कुठे घेऊन जातं आणि वापरतं तर असं चालणार नाही, तर त्यासाठी सुद्धा त्यांना पेमेंट करावं लागेल. त्यांचे राईट्स आहेत, त्यांचे लॉज आहेत. बायो प्रॉस्पेक्टिंग, ओके, बायोपायरसी, हे सगळ्या गोष्टी येतात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स मध्ये. आणि हे सगळे हर्बल ड्रग्स रिलेटेड आहेत. जसं कल्टिवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग आहे एखादी पर्टिक्युलर प्लांटची किंवा हर्बल ड्रगची, ते मी पेटेंट केली त्याची कल्टिवेशन, कलेक्शन प्रोसिजर, तर ते तुम्ही कोणाकडून किंवा आम्हाला न विचारता तुम्ही ते करू शकत नाही. करायचं असेल तर तुम्हाला ते पेटेंट आधी विकत घ्यावं लागेल अँड देन यू कॅन यूज दॅट प्रोसिजर सो दॅट आय कॅन गेट पेड. दॅट हर्बल ड्रग ऑल्सो शुड गेट नॉलेज. बायोपायरसी, बायो प्रॉस्पेक्टिंगचा अर्थ होतो की ट्रेडिशनल नॉलेज, म्हणजे इंडियाचं ट्रेडिशनल नॉलेज चोरून न्यायचं फॉरेनर्स वाल्यांनी आणि तिकडून तिने काहीतरी रिसर्च करायचं आणि त्यांनी सांगायचं आमचं अमेरिकन पेटंट चालणार नाही, तर त्याला म्हणतो आपण बायोपायरसीच्या अगेन्स्ट आपण त्यांच्यावर केस करू शकतो आणि आपलं प्रोडक्ट आपण परत इंडियामध्ये आणू शकतो. म्हणून इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हा एक लॉ आहे. लॉ अँड सूट्स आहेत, ऑर्डर्स आहेत आणि ते टाइम टू टाइम चेंज होत राहतात, टाइम टू टाइम डिफाईन होतात,
टाइम टू टाइम त्यांच्यामध्ये ड्राफ्टिंग रिड्राफ्टिंग होत राहतं. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? हा टेबल फार महत्वाचा आहे. आर यू गेटिंग दिस टेबल? Dear student, are you getting this table? Dear student, तर यामध्ये पेटेंट आहे. पेटेंट म्हणजे काय? तर पेटेंट हे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऍक्ट 1970, ओके, तो लॉ तयार झाला. पेटेंट लॉ म्हणतो आपण त्याला. इंडियन पेटेंट ऍक्ट 1970 साली, 1970 साली. आणि त्याच्यामध्ये काय काय आपण प्रोटेक्ट करू शकतो? डिस्कवरीज अँड इन्व्हेन्शन रिलेटेड टू हर्बल ड्रग्स अँड ड्रग प्रोडक्ट्स. आणि त्याच्यामध्ये ड्रग, मेडिसिन, सायंटिफिक डिस्कवरीज, ऍप्लिकेशन किंवा एक्झाम्पल देऊ शकतो. आणि हे तुम्ही 20 वर्षापर्यंत प्रोटेक्ट करू शकता. ते तुमचं पेटेंट. तसंच ट्रेडमार्क म्हणजे काय? ट्रेडमार्क हे ट्रेडमार्क ऍक्ट 1999. फ्रेज, सिम्बॉल अँड डिझाईन, असे कुठे डिझाईन असेल, कुठला फ्रेज असेल, ओके, कुठला पर्टिक्युलर सिम्बॉल असेल, तो जर मी तो ट्रेड केला, माझ्या एखादी प्रोडक्ट, हर्बल ड्रग किंवा हर्बल टी वरती जर मी माझा काही प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करून डिझाईन लावलं, तर ते कोणी दुसरं कॉपी करू शकत नाही. केल्यास त्याच्यावर मी केस करणार. तर बिझनेस ब्रँडिंग साठी ट्रेडमार्क करणं गरजेचं आहे. तर जसं वाघ बकरी चाय, टाटा टी, लिप्टन टी, येते का लक्षात? एम ऑडिबल? आणि ते ब्रँडिंग, ते ट्रेडमार्क ब्रँडिंग 10 वर्षापर्यंत असतं. 10 वर्षाच्या त्याला आपण परत पुढचे 10 वर्ष रिन्यू करू शकतो. आणि त्यानंतर मात्र ते कॉमन होऊन जातं. आणि त्यानंतर तुम्ही तो ट्रेड मार्क तो त्या कंपनीचा वापरू शकतात. तोपर्यंत तुम्ही वापरू शकत नाही. जर तुम्हाला त्या आधीच वापरायचं असेल तर त्या कंपनीकडून तुम्हाला त्याचे राईट्स विकत घ्यावे लागतील. अँड देन यू कॅन यूज. जसं जॅग्वार कारचं ट्रेडमार्क आहे, वॉक्सवॅगनचं आहे, किंवा प्रत्येकाचं. सो यू कॅनॉट यूज. कॉपीराइट, this act came in existence in 1957. This is for musical, literacy and artistic work. आता याच्यामध्ये तुम्ही म्हणा सर हर्बल ड्रगचं काय काम? तर काही लिटरसी कंपाऊंड आहेत, आर्टिस्टिक वर्क्स आहेत फ्रॉम हर्ब्स अँड हर्बल प्रोडक्ट्स. तर त्याच्यावर सुद्धा आपण कॉपीराईट करू शकतो. किंवा एखादी हर्बल ड्रगची मी इतिहास काहीतरी स्टडी केली, त्याचं लिटरेचर लिहिलं, तर थेसिस लिहिलं, तर ते माझं कॉपीराईट होणार. ते दुसऱ्या कोणी कॉपी करून लिहू शकत नाही. लिहिलंच मी त्याच्यावर केस करू शकतो. आणि लाईफ टाईम असू शकतं. इंडस्ट्रियल पेटेंट, डिझाईन पेटेंट, एखादी तुम्ही डिझाईन मशीन डिझाईन केलं, प्रोडक्ट डेव्हलपमेंटसाठी एखादी प्रोसेस डिझाईन केली, प्रोसिजर डिझाईन केली, तर त्यासाठी तुम्हाला डिझाईन अँड मशीन इक्विपमेंट ऍक्टच्या तहत तुम्हाला पेटेंट तुम्ही मिळवू शकता. प्लांट पेटेंट, प्लांट व्हरायटी प्रोटेक्शन. समजा मी एखादी प्लांटची व्हरायटी मी डेव्हलप केली किंवा आयडेंटिफाय केली आणि मग ती मी पब्लिश न करता मी अँटी व्हरायटीमध्ये समजा एखादी एक गहू आणि बाजरी किंवा एक पर्टिक्युलर गहू किंवा एखादी पर्टिक्युलर स्पीसीसचा मी जर गहू चांगल्या पद्धतीने ग्रो करून त्याच्यावरती मी त्या प्लांट व्हरायटीवर पेटेंट घेऊ शकतो. त्याला फार्मर पेटेंट पण म्हणतात, फार्मर ऍक्ट पेटेंट पण म्हणतात. त्या व्हरायटीवर घेऊ शकतो, झाडावर घेऊ शकतो. आणि मग ते 15 वर्षापर्यंत ते कोणी वापरू शकत नाही. तो इट हेल्प्स. जॉग्राफिकल गुड्स इंडिकेटर म्हणजे पर्टिक्युलर सर्टेन गुड्स आहेत, लाईक बासमती राईस, मैसूर सोप, ओके, बनारसी साडी, मधुबा. तर ह्या सगळे जे आहेत दिस आर दी सर्टेन गुड्स जॉग्राफिकल इंडिकेशन. म्हणजे हे उत्तर प्रदेशचं आहे, ते हिमाचलचं आहे, ओके. So you cannot change, you cannot use it without their permission. So that becomes your intellectual property, friends. Okay. So that table, I think the table is enough for your understanding. Yes, this is very important, very very important. A patent may be granted only for an invention. आता बरं granted म्हणजे काय? आता समजा मी एक सपोजिटरी तयार केली, ठीक आहे. मी माझंच उदाहरण देतो तुम्हाला. आम्ही एक सपोजिटरी तयार केली. त्या सपोजिटरी मध्ये आम्ही एखादी प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट टाकलेला आहे, ओके. ते प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट सपोजिटरी कशासाठी वापरतोय आम्ही, कशासाठी पेटेंट घेतोय, की एक डिझीज साठी. ते डिझीज आता मी कोणाला सांगणार नाही का, कारण ते
पेटेंट मला आता ग्रँट झालेलं आहे, त्यामुळे आम्ही ते पब्लिश नाही करू शकत. पेटेंट तुम्ही पब्लिश करू शकत नाही, पण ते पेटेंट तुम्हाला गव्हर्नमेंट कधी ग्रँट करणार, जर तुमचं इन्व्हेन्शन हे नवीन असेल तर. ते खूप नवीन पाहिजे, युनिक पाहिजे, नॉवेल पाहिजे, ते आजपर्यंत कोणी केलेलं नाही. दुसरं, त्याच्यामध्ये काहीतरी इन्व्हेंटिव्ह स्टेप पाहिजे, काहीतरी इनोव्हेटिव्ह स्टेप्स झाले पाहिजे. आणि चौथं म्हणजे इट शुड बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन ऑर युटिलिटी. इट शुड हॅव सम इंडस्ट्रियल ऑर ऍप्लिकेशन ऑर युटिलिटी. त्याचं काहीतरी युटिलाइज व्हायला पाहिजे इंडस्ट्रीमध्ये किंवा इंडस्ट्री स्केलवर, तर ते ग्रँट होऊन उपयोग आहे. त्याशी ग्रँट झाले, जर इंडस्ट्रीने ते तुमच्याकडून ते इन्व्हेन्शन ते घेतलंच नाही पब्लिक यूज साठी, तर काय उपयोग नाही. ठीक आहे, मीन्स इट शुड गेट इन कॉमर्स, इट शुड गेट इन ट्रेड, कमर्शियलाइज व्हायला पाहिजे ते प्रोडक्ट. अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज. अंडरस्टूड? Important points related to patent. The patent is statutory right for an invention granted for the period of 20 years. Currently, it is for 20 years from the date of application. Patentee has to be fully disclose his invention for grant of patent. म्हणजे डिस्क्लोज म्हणजे त्या पेटेंटीला, आता समजा आम्ही जो काही पेटेंटसाठी फाईल केलेली आहे, तर त्यासाठी एक ऑथॉरिटी असेल, किंवा आपण सुद्धा, आपण B.Pharm नंतर सुद्धा पेटेंट लॉ हा सब्जेक्ट घेऊन डिग्री घेऊ शकतो, किंवा त्याचे ऑनलाईन क्लास किंवा त्याचे असतात पेटेंट एक्झामिनेशन, तर ते करून आपण पेटेंट ऑफिसर होऊ शकतो. अँड वी कॅन अप्लाय. म्हणजे आता आम्हाला ते येते म्हणून आम्ही ते एजंटला दिले, पेटेंट एजंटला. मग ते पेटेंट एजंट सगळं ड्राफ्टिंग करतात. आम्ही त्यांना 12,600 रुपये दिलेत. मग त्यांनी ती फाईल केली, त्याचा रजिस्ट्रेशन नंबर दिला, आणि मग ते कोर्टामध्ये, जर कोर्ट असतं त्या कोर्टामध्ये आमचं फाईल त्यांनी ठेवली, आणि मग तिकडे आमचं जे काही इन्व्हेन्शन आहे त्याचं सगळं डॉक्युमेंटेशन, पूर्ण ॲक्युरेट डॉक्युमेंटेशन ते दाखवलं, आणि मग ते पब्लिश होतं. पब्लिश झाल्यानंतर की बाबा लोकांमध्ये, पब्लिकमध्ये ते न्यूजपेपरमध्ये पब्लिश होतं की हे असं पेटेंट आहे, याच्यावर कोणाला आक्षेप आहे का, कोणाला वाटतंय का की याच्यासारखं काम ऑलरेडी झालेलं आहे का, याने कोणी माझं काम चोरलंय. कोणी जर ते आठवड्याभरमध्ये, महिन्याभरमध्ये जर कंप्लेंट केली नाही, तर तुम्हाला तुमचं पेटेंट ग्रँट होऊन जातं, आणि 20 वर्षापर्यंत ते तुम्हाला ते पब्लिश होतं. मग इंडस्ट्रीवाले काय करतात, हे सगळे पब्लिश पेटेंट बघतात, आणि जर त्यांना काही ते प्रोडक्ट तयार करायचं असेल तर ते डायरेक्ट त्या पेटेंट ऑफिसर जाऊन माहिती काढतात की बाबा याचा पेटेंटी कोण आहे. ते म्हणतात हा XYZ माणूस आहे. मग ठीक आहे, त्याच्याशी त्यांची मीटिंग होते, बाबा आम्हाला तुमचा पेटेंट आवडलेला आहे, प्रोडक्ट आवडलेला आहे, आम्हाला याचे प्रोडक्ट तयार करायचे, तुम्ही आम्हाला ते द्या विकत, आम्ही तुम्हाला त्याचे पैसे देतो. तर या पद्धतीने तुमचं पेटेंट, तुमचं प्रोडक्ट हे मार्केटमध्ये येतं. लक्षात. नाव दिस इज अ स्मॉल हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेटेंट. आणि ते टाइम टू टाइम, आता 18व्या शतकात, 19व्या शतकात असं ते हळूहळू त्याच्यातून बरेच, पहिले फ्लॉज होते सुरुवातीला, एवढं काय त्याची आयडिया नव्हती लोकांना. मग त्यातून त्याचे बरेच चेंजेस होत गेले, मॉडिफाय होत गेले पेटेंट लॉ. आणि मग तो एक 1856, then 1859, then 1883, then now it is in 2016 also. So the act keep on changing with its some laws and some important points, and accordingly you have to work. The patent करण्यासाठी तुम्हाला you can go for title. The title should be novel. Abstract द्यावा लागतो, डिस्क्रिप्शन काय तुमचं पेटेंटचं ते, आणि तुमचं क्लेम काय आहे ते, यावरून मग तुमचं ते पेटेंट फाईल होतं आणि ड्राफ्टिंग होतं. पेटेंट अँड नॅचरल प्रोडक्ट्स. आता पेटेंट अँड नॅचरल प्रोडक्ट्सचा काय यूज आहे? Most of the natural medicines have been used by practice, then hundreds of years, and thus novelty comes into the question. And also products being patented cannot have been publication known. So most natural products come under prior art. Prior artचा अर्थ असा होतो की यांचं म्हणणं काय की जे आपण नॅचरल प्रोडक्ट किंवा हर्बल ड्रगवर पेटेंट करतो, तर ते लगेच पेटेंट नाही होत, त्यासाठी प्रायर आर्ट करावा लागतं. प्रायर आर्टचा अर्थ असा होतो की त्याची आधी आपल्याला माहिती काढावी लागते. जसं समजा मी एखादी कोणतं फ्लॅट घेतोय, जमीन घेतोय, तर मला त्याचा 30-50 वर्ष आधीचा डेटा लागतो की त्याच्यावरती कोणाचं कर्ज होतं का, कोणी त्याच्यावर, त्याच्या आधी त्याच्यावर कोणी हे होते का, काय म्हणतात आपण त्याला म्हणतो मालक, हक्केदार काहीतरी. तर ती जर आम्हाला माहितीच नसेल, जर आपण आधीच ती जागा घेऊन घेतली तर आपण प्रॉब्लेम मध्ये येणार. तसंच त्या हर्बल ड्रगची जर आपल्याला माहितच नाही, याच्या आधी आपण माहिती करावी लागते, 20-25 वर्षाचा डेटा किती, असं काही काम त्या प्लांटवर झालंय का,
त्या हर्बल ड्रगवर झालंय का. जर नसेल झालं तर मग आपण त्याला पेटेंट करू शकतो. तर हे कोण काम करतात, पेटेंटचे एजंट करतात. आता आम्ही ज्या एजंटकडे दिलो तर आमचं प्रोडक्ट ज्या प्लांटला आम्ही हर्बल ड्रग यूज करून करतोय तर त्यांनी 30 वर्ष डेटा काढून ते म्हटलं की नाही सर म्हणे मागच्या 30-50 वर्षामध्ये असं काही प्रोडक्ट मार्केटमध्ये नाहीये, अजून नाहीये, तर आपलं हे पेटेंट होऊ शकतं, आपण फाईल करूया. मग आम्ही म्हटलं ठीक आहे चला पुढे. मग आम्ही गेलो, फी भरली, ते पेटेंट झालं. तर त्याला म्हणतो आपण प्रायर आर्ट. आधीच आपण त्याची माहिती घेऊन घेतो नॅचरल प्रोडक्ट्स. Finding new and users for therapeutic active compound, isolation of active compound, बरेच कॉमन वेज आहेत फॉर पेटेंट. क्लेमिंग एंटायर न्यू यूज फॉर ओल्ड कंपाऊंड्स, तर एक्सट्रॅक्शन मेथड प्रोसेस त्याच्यावर आपण पेटेंट घेऊ शकतो. सिंथेटिक प्रोडक्ट्सवर घेऊ शकतो की जसं कुरकुमीन जे हळदीतून मिळतं तेच जर मी माझ्या लॅबमध्ये बायोसिंथेसाइज केलं किंवा सिंथेसिस केलं तर त्याच्यावर पेटेंट घेऊ शकतो. Use of compounds, a number of compounds like gallic acid in various formulation, त्याच्यावर पेटेंट करू शकतो. ओके. नाउ बी पार्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट अँड फार्मर्स व्हरायटी ऍक्ट. आता आपण ए पार्ट काय बघितला, फक्त पेटेंटचं बघितलं आपण, बरोबर आहे की नाही. कळालं का, हा इम्पॉर्टंट पॉइंट्स अँड पेटेंट रिलेटेड बघितलं आपण. आता बी पार्ट आपण हा बघा, पेटेंट अँड नॅचरल प्रोडक्ट्स झालं आपलं. आता बी पार्ट वर आपण स्टडी करतोय हा प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट व्हरायटी अँड फार्मर्स राईट ऍक्ट. या ऍक्ट मध्ये काय आहे तर फार्मर्स ऍक्ट किंवा प्लांट व्हरायटी ऍक्ट. तर ह्या ऍक्टच्या पद्धतीने त्यांचं काय म्हणणं आहे की जे कोणी नवीन नवीन व्हरायटी येते प्लांटची किंवा आधीची जे व्हरायटी आहे प्लांटचे जे आधीच्या लोकांना माहिती आहे, जसं S4 म्हणजे हा कॉटन आहे एक प्रकारचा, तर याच्यावर कोणी पेटेंट नाही घेऊ शकत कारण तो ऑलरेडी पेटेंटेड आहे, तो ऑलरेडी नोन आहे लोकांना. त्यामुळे काय होतं की त्या व्हरायटी त्या स्पीसीजचं प्रोटेक्शन होतं. रक्तचंदन, सँडलवूड, ओके, जे ऑलरेडी प्रोडक्ट पेटेंटेड आहे, तुम्ही त्याच्यावर अजून काय नवीन प्रोडक्ट बनवून तुम्ही लोकांना नाही गंडू शकत. तर त्यासाठी त्यांनी प्रोटेक्शन दिलेलं आहे, लॉ बनवून दिला आहे. हा कायदा आहे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट व्हरायटी अँड फार्मर्स राईट ऍक्ट 2001. ओके, त्याच्या पद्धतीने किंवा त्या लॉच्या अनुसार असं म्हटलं गेलं की रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनॅशनल ॲज वेल ॲज लोकल लॉ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट इज रिलेटेड ओके टू दिस वर्क. Instead of protecting plants by giving patent, India carefully chose sui generis system, wherein the major objectives are protect the right of farmer by conserving the plant genetic resource, protect the breeders' right and stimulate research and development, facilitate growth of seed industry, and comply the regulation as per the article of TRIPS. Okay, म्हणजे trade related intellectual property rights म्हणतात त्याला. TRIPS म्हणजे trade related intellectual property rights. म्हणजेच काय की जो फार्मर आहे तो ज्या पद्धतीने कन्झर्व करतोय त्या प्लांट जेनेटिक्सला त्याच्यावरती जर काय त्यांनी रिसर्च केला असेल किंवा त्याची काही स्वतःची इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी असेल तर ती सुद्धा या ऍक्टच्या थ्रू आपण त्याला प्रोटेक्शन देऊ शकतो. ब्रीडर्स ऍक्ट ओके विल नॉट गो दॅट मच इन डिटेल. सो ओके, geographical indication. Now the second last means geographical indication. आता तुम्हाला सांगितलं की गुड अकॉर्डिंग टू दिस ऍक्ट लाईक एनी ऍग्रिकल्चर, नॅचरल मॅन्युफॅक्चर गुड्स और एनी गुड्स ऑफ हँडीक्राफ्ट ऑफ और इंडस्ट्रियल इन्क्लुड्स गुड अकॉर्डिंग टू दिस ऍक्ट. जसं लोकवनचे गहू किंवा नंदुरबारची मिरची किंवा कोल्हापुरीची चप्पल, तर हे काय जॉग्राफिकल इंडिकेशन आहे. तर नागपूर जसं फॉर एक्झाम्पल 2003-2008 कोल्हापुरी जी ऍग्री, नागपूरचं ऑरेंज, म्हैसूरचं सँडलवूड, तर हे जे आहे ते जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स आहेत. त्यांना ट्रेडमार्क दिला जातो त्या तिकडचा प्रकारचा आणि त्याला म्हणतो आपण GI इंडिकेशन. तर हे त्या लॉच्या अंडर त्या पर्टिक्युलर एरियाच्या अंडर ते जॉग्राफिकल इंडिकेशन ऍक्टच्या अंडर ते रजिस्टर्ड होतं आणि त्याला मात्र कोणी दुसरा, आता सँडलवूड मी धुळ्याचं सँडलवूड असं नाही म्हणू शकत कारण ते ऑलरेडी रजिस्टर्ड आहे जॉग्राफिकल इंडिकेशन ऍक्टच्या किंवा रजिस्टर केलेलं आहे. त्यामुळे मी असं नाही म्हणतो धुळ्याचं नो आय कांट. सो इट इज अ म्हैसूर सँडलवूड ऑइल विच इज ऑलरेडी टेस्टेड अँड अप्रूव्ड. लास्ट इज बायोप्रॉस्पेक्टिंग अँड बायोपायरसी. दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू केमिकल्स और ड्रग्स फ्रॉम वेरियस नॅचरल रिसोर्स इज कॉल्ड अ बायोप्रॉस्पेक्टिंग. इट इज ऑल्सो डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी. म्हणजे काय
की लोक काय करतात, फॉर एक्झाम्पल टोमॅटो आहे, टोमॅटो मध्ये लायकोपिन आहे, तर मी टोमॅटो मधून लायकोपिन काढतो म्हणजे मी बायो प्रॉस्पेक्टिंग केलं, ते लायकोपिनला मी ऍक्टिव्ह कॉन्स्टिट्यूएंट म्हणून मग नंतर विकतोय, त्याचे नवीन नवीन प्रोडक्ट डेव्हलप करतोय आणि मी विकतोय. मग ते मी डायरेक्ट काही असं करू शकत नाही, तर मला त्याच्यासाठी त्याला रजिस्टर करावं लागतं की बाबांनो मी बायो प्रॉस्पेक्टिंग करतो आहे, ते केमिकल्स मी त्या प्लांट मधून काढतोय आणि मग त्याला डिस्कव्हरी करतोय त्याची, आणि मग त्याला न्यू कॅन्डिडेट म्हणून मी काम वापर करेल आणि त्या मॉलिक्युलला एक पर्टिक्युलर अप्रुव्हल मिळेल मला फॉर सम पिरियड ऑफ टाइम, अँड दॅट आय कॅन यूज ॲज अ नॅचरल प्रोडक्ट. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ बायो प्रॉस्पेक्टिंग अँड बायो पायरसी. Are you getting my point, dear students? तर हा पण लॉ आहे, आपण बायो प्रॉस्पेक्टिंग करू शकतो, पण तुम्हाला आधी रजिस्टर करावं लागतं, अँड देन यू कॅन गो फॉर द कलेक्शन ऑफ द सॅम्पल्स, कल्टिवेशन, आयसोलेशन, प्रिपरेशन, स्क्रीनिंग ऑफ दॅट मॉलिक्युल्स, अँड देन यू कॅन develop the products for them from various sources. Okay, it may be plants, it may be marine, it may be a soil, it may be from bacteria, endemics, anything you can do. Okay, from natural sources. Now the last one is the patent aspects of traditional knowledge and natural products. Case study of curcuma and neem. मी एक case study तुम्हाला देतोय. The traditional medicinal knowledge throughout this world is being used, and the ethnobiological data provided good way in exploring new pharmaceuticals as a biological material. So as per DINC TRIPS law, तर कुर्कुमा म्हणजे हे आपले इंडियाचं आहे, ट्रेडिशनल नॉलेज आहे, आणि नीम सुद्धा आपले ट्रेडिशनल नॉलेज मध्ये ते आहे. तर ते असं कोणी पण बाहेरचा माणूस येऊन जाऊन आणि आपल्या कंट्रीमध्ये जाऊन त्याचा पेटेंट नाही करू शकत. तर हे एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला दिलंय. Several US and European patents on neem seed were received by Dr. Grace and his co-workers in 1992. However, the neem patent was revoked by European Patent Office on the basis of biopiracy. म्हणजे एक युरोपियन पेटेंट ऑफिसरने त्यांच्यावरती केस केली अमेरिकन लोकांवर की तुम्ही हे पेटेंट घेतलंच कसं काय, जर हे तुमचं नाहीच आहे, कारण तुम्ही बायोपायरसी केली, तुम्ही चोरून आणलेलं आहे ते कुठून तरी कुठल्या तरी नेशन मधून, तर ते कंट्री इंडियाला बिलॉंग करते, तुमचं नाहीये. त्यामुळे मग काय झालं, त्याच्यावरती केस झाली आणि मग ते पेटेंट रद्द करण्यात आलं. तसंच काउन्सिल फॉर सायंटिफिक CSIR लॅबने ऑथॉरिटीज फॉर चॅलेंज द पेटेंट ऑफ टर्मरिक, या लोकांनी चॅलेंज केलं त्या टर्मरिकच्या पेटेंटला, जे सुमन दास आणि हरिहरी फ्रॉम मिसिसिपी युनिव्हर्सिटी या लोकांनी दावा केला होता, पेटेंट घेतलं होतं. मग या लोकांनी त्यांच्यावर केस केली आणि त्यांना सांगितलं की हे पेटेंट बायोपायरेटेड आहे, हे तुम्ही इंडियामधून चोरून तिकडे नेलंय आणि तिकडून तुम्ही सांगतायत की हे आम्ही पेटेंट करतो US, हे चालणार नाही, त्याला बायोपायरसी लॉच्या तहत हे चुकीचं आहे, गैर आहे, तुमचं पेटेंट कॅन्सल करण्यात यावं. आणि त्यांचं पेटेंट कॅन्सल झालं आणि ते पेटेंट आपल्या इंडियन्स लोकांना आपण त्याच्यावर काम केलं आणि मग ते पेटेंट अप्रूव्ह झालं. So we have patent on many medicinal plants like lemon, 65 पेटेंट्स आहेत, 16 ग्रँटेड झालेत. नीम प्लांट वरती 173 पेटेंट अप्लाय केलेत लोकांनी, 47 ग्रँट व्हायचे झालेत, बाकीचे राहिलेत. का, कारण त्याच्यावर स्टडी होते, त्याच्यावरती हिअरिंग असते, कोर्टामध्ये ते काही चालतात, लोक त्याच्यावर बरेच आक्षेपी घेत राहतात, त्याच्यावर वेळोवेळी उत्तर द्यावं लागतं आणि मग पेटेंट ते प्रॉपर होतं. इंडियन पेटेंट घेणं कठीण आहे कम्पेअर टू अदर कंट्री. आपल्या इंडियामध्ये पेटेंट घेणं इतकं सोपं नाहीये, पण त्यासाठी जर आपण डेटा आपला प्रॉपर दिला, करेक्ट डेटा दिला, तर आपण नक्कीच पेटेंट करू शकतो. तर हे हर्बल ड्रग मध्ये खूप इझिली पॉसिबल आहे, दुसऱ्या बाकीच्या मध्ये नाही. त्यामुळे हर्बल ड्रग्स टेक्नॉलॉजी किंवा हर्बल ड्रग्स वरती म्हणून एवढं जास्त काम होतं. तुम्ही बघू शकता किती सगळ्यात जास्त पेटेंट फाईल केलेत आणि त्यातून पण भरपूर पेटेंट ग्रँट झाले लोकांना. म्हैसूर अगरबत्ती, सॅन्डलवूड, सॅन्डल सोप, बिटर लीफ, बनाना, जॅस्मिन. So you can get so many patents of herbal extracts and formulations like herbal extract and Ayurvedic compositions for treatment of diabetes containing Momordia charenta, कारलं ज्याला आपण म्हणतो. Process and preparing of Ayurvedic medicaments like lime, asafoetida and so on. हे एक पुस्तक आम्ही बुक चॅप्टर मी पब्लिश केलेलं आहे, हर्बल ड्रग पेटेंटिंग बाय मायसेल्फ डॉक्टर राजू वाडेकर आणि कल्पना पाटील, माय PhD गाईड.
and our book chapter is already published in Springer Publisher, Evidence-Based Traditional Medicines, त्याच्यामध्ये आणि खूप चांगलं बुक झालंय ते चॅप्टर नंबर 27 छान पब्लिश केलं आम्ही भरपूर त्यात स्टडी करून केलेला आहे. ठीक आहे. अँड ऑल्सो दिस इज आवर पेटेंट. डिअर स्टुडंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हे बघा आम्ही हर्बल सपोजिटरी बनवलेली आहे कंटेनिंग डॅश डॅश प्लांट मॅसिरेट. ओके, फॉर प्रिपरेशन देअर ऑफ मायसेल्फ राजू वाडेकर, महेश मोरे, मयुरेश राऊत, आम्ही तिघांनी मिळून ते पेटेंट घेतलेलं आहे आणि ते ग्रँटेड. आलं का लक्षात? या पद्धतीने एवढं नॉलेज, इतकी पोटेन्शियल आपल्या हर्बल ड्रग स्टडी मध्ये आहे मित्रांनो. त्यामुळे यू कॅन ऑफ आफ्टर बी फार्म, इव्हन बी फार्म स्टुडंट सुद्धा पेटेंट करतात. ओके, नवीन नवीन प्रोडक्ट डेव्हलप करतात, त्याच्यावर स्टडी करतात, सगळे प्रॉपर्टीज, फार्माकोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटीज. ओके, आय होप दिस टॉपिक आय हॅव कव्हर्ड व्हेरी वेल, दॅट इज IPR अँड पेटेंट. कारण काय होतं, हर्बल ड्रग मध्ये जे काय आपण ड्रग्स किंवा ड्रग प्रोडक्ट्स तयार वाचतोय, स्टडी करतोय, तर त्यांना पण आपलं ते इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आहे, त्याला आपल्याला कुठेतरी प्रोटेक्ट करायला पाहिजे थ्रू बाय युझिंग सम लॉज, ज्युरिडिक्शन, अँड फ्रॉम दॅट वी कॅन ऑल्सो अर्न मनी. And that is work done by IPR, by understanding the intellectual property rights and patent. Understood, dear student? Dear student, am I audible? Yes, sir. कळतंय का? Okay. Shall we move further for the last topic? Ata, dear student, now we will study we will discuss a very last topic, that is the regulatory issues of herbal drugs in India. Okay, as well as on ASU drugs, scheduled drugs as per the DNC Act. Okay. So you can also visit this website, dear friends, and you will get all the rules and regulation or regulatory issues, all the notes and data for this topic. Okay. Now, when we talk about regulation म्हणजे काय? की रेग्युलेट करणं. कशा पद्धतीने हे हर्बल ड्रग्स इंडियामध्ये त्याचं चलन कसं व्हायला पाहिजे, ते कुठल्या पद्धतीने ते प्रोसेस व्हायला पाहिजे, त्याच्यासाठी काही लॉ अँड ऑर्डर, त्यासाठी काही रेग्युलेशन्स, काही गाईडलाईन्स, काही प्रोटोकॉल, काही स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स आहेत का? आहेत. आणि ते स्मूथ रनिंग साठी, म्हणजे हर्बल ड्रग कल्टिवेशन पासून तर रॉ मटेरियल तयार होण्यापासून ते फिनिश प्रोडक्ट, आणि मग फिनिश प्रोडक्ट तर ते मार्केट पर्यंत, आणि परत मार्केटमधून परत त्याचा बॅक सर्वे होऊन इंडस्ट्रीकडे, म्हणजे या पद्धतीने ती चेन कम्प्लीट होते की नाही, ते रेग्युलेट कोणीतरी करायला पाहिजे. या सगळ्या प्रोसेस रेग्युलेट करण्याची का गरज आहे? तरच ती क्वालिटी स्टँडर्ड टिकून राहणार. नंतर उठसूट कोणी पण येणार, पीपल विल स्टार्ट वर्किंग अँड प्रोड्युसिंग लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, मिस ब्रँडेड प्रोडक्ट्स, स्प्युरियस प्रोडक्ट्स, अडल्टरेट प्रोडक्ट्स, अँड दे विल जॉली वेल एन्जॉय अँड दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी. सो दॅट इज टोटली रॉंग. And that is why regulation is important, friends. Some authority should be there. Policing should be done. Patrolling should be done on these products of natural origin, herbal drug origin. Okay. And that are scheduled as per the DNC Act. Understood? So we will study them in detail. Regulation कशासाठी पाहिजे? आता आपण आपल्याकडे ट्रॅफिकचे रूल आहेत. कशी गाडी चालवतील मग? ट्रॅफिक हवालदार जरच नसेल तर आपण कशी गाडी चालू, ऍक्सिडेंट होणार, कोणी कोणालाही ठोकणार, कोणी कुठे पडणार, बरोबर आहे की नाही? तिकडे कसं रेग्युलेशन चालतं, तसंच हे नॅचरल प्रोडक्टचा यूज किंवा नेचरचा अब्यूज नको व्हायला, म्हणून त्याला प्रोटेक्शन साठी किंवा त्याचा प्रॉपर यूज व्हायला पाहिजे. यूज करा पण प्रॉपर, लागेल तेवढं, पाहिजे तितकं, तर ते रेग्युलेट कोणीतरी करायला पाहिजे. अँड फॉर दॅट regulatory authorities are there in India, which we called as ASU, that is Ayush Department, DTAG, DCC, Drug Controller, and so on. So regulation provide protection to natural products, user, and nature. It improves
use of natural products and encourage research. It established system for control of all activities like manufacturing, use of herbal drug derivatives, and so on. It gives penalty or punishment for person who do not follow certain rules and regulations as per laws. All right. So there is always a punishment, offense. There is always a punishment against the particular offense. आता आपण चंदन झाड आपण असंच उगवू शकत नाही आपल्या घरात, त्याला बॅन आहे. ओके, त्याची तस्करी होत असते. त्यामुळे रक्तचंदन असेल, चंदन, तुम्ही आता पुष्पा पिक्चर बघितलाच असेल रिसेंटली, तुम्हाला ते कळालंच असेल. बघितलाय का सगळ्यांनी पुष्पा मूवी? येस. So that was just a simple wood, but still there is lot of laws and suits for its regulation, for its use. So no one do that. All right. It prepares and amends laws and enforce them to control natural products and provide safe and effective medicine. Natural products may contain processed or semi-processed drugs from plant, animal, or mineral origin, and there are a number of factors that can cause variations. And therefore, to check its effectiveness, one need to regulate. There should be some regulatory requirement for natural products are becoming important day by day. म्हणजे कोणी सांगितलं चूर्ण खा, मग ते ड्रग कुठले आणायचं, काही मिक्स करायचं द्यायचं, ते चालणार नाही. तर ते रेग्युलेटेड पाहिजे, स्टँडर्ड झालंय की नाही तेवढं. म्हणजे मी आयसीएच गाईडलाईन फॉलो करतोय की नाही, मी WHO गाईडलाईन फॉलो करतोय, हे कोण बघणार? हे रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीज. मग तिकडे तुमच्यासारखे स्टुडंट थ्रू एमपीएससी ड्रग इन्स्पेक्टर, थ्रू यूपीएससी, एमपीएससी, तुम्ही ड्रग इन्स्पेक्टर बनणार, डीआयजी बनणार, ओके, देन ड्रग कंट्रोलर बनणार, आणि हे तुमचं काम असणार आहे टू वर्क ॲज अ सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसर, to look into the matter whether the things are going properly or not. Then you will regulate. You will get that powers to regulate this type of practices which is going on in the market related to the natural products. All right. So regulation issues related to natural products. Natural products can also have serious side effects and toxicity that has to get regulated. All natural products come from diverse background and have intrinsic variations, chemical constituents, and therapeutic effect. Therefore, it is also required to be regulated. Lack of standardization parameters, absence of marker compounds create a quality of natural products. That also one need to be included or regulated. No documentary evidence are available. Still, people are using and making it safe. Again, this has to get regulated and checked and verified, validated precisely, accurately by the authority. आणि हे काम कोण करतं? तुमच्या आमच्या सारखेच फार्मासिस्ट. आपल्याला हे जॉब असतात. आपण रेग्युलेटरी अफेअर्स मध्ये काम करू शकतो. रेग्युलेटरी अफेअर्सचा कोर्स केला की मला जॉब मिळतो डाबरमध्ये, कंपनीज मध्ये. तिकडे मी हे सगळे प्रोसेस होत आहेत की नाही, तुम्ही फॉलो करतायत की नाही, हे काम असं रेग्युलेटरी ऑफिसरचं अफेअर्सचं चेक करायचं. आणि तिकडे तुम्हाला भरपूर पगार मिळू शकतो. येते लक्षात? Even there is no harmonization between regulatory bodies which regulate the products. Understood? From thousands of years, India has a rich traditional medicine system like Ayurveda, Unani, and Mughal invasion. So because of this, आता आपल्या इंडियामध्ये काय की एक कुठली सिस्टम नव्हती, पण ट्रेडिशनल सिस्टम नक्कीच होती, पण व्हरायटी एवढी जास्त होती की त्यामध्ये आयुर्वेद आहे, युनानी आहे, हे आहे, मुघलचं राज्य आला, ॲलोपॅथी वाले आले, सगळेच एकदमच आले, इकडून तिकडून आले. त्यामुळे ते हर्बल ड्रगचं ट्रेड अगदी म्हणजे अस्तव्यस्त होतं. कोणी कुठं काय, ते कोणी गांजा घ्यायचं, कोणी मॉर्फिन घ्यायचं, कोणी काय घ्यायचं, त्याचा अब्यूज व्हायचा, बिझनेस व्हायचं, तस्करी व्हायची, गॅमलिंग होतं, स्मगलिंग होतं. मग हे सगळ्या गोष्टी प्रॉपर रेग्युलेट करण्यासाठी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन अँड ट्रेड रिलेटेड ट्रिप्स, ज्याला आपण ट्रेड रिलेटेड इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी सिस्टीम, ही डेव्हलप केल्या गेली, ही रेग्युलेट केल्या गेली. आणि यांचं काम आहे या सगळ्या गोष्टींवर कडी नजर ठेवायची आणि त्याच्यावरून जे कोणी लोक त्यात इन्व्हॉल्ड आहेत त्यांना पनिशमेंट द्यायची अगेन्स्ट दॅट पर्टिक्युलर ऑफेन्स बाय सम ऍक्ट. हे ऍक्ट मी तुम्हाला दाखवतोच आता. हे सगळे ऍक्ट आहेत: ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट, कॉस्मेटिक ऍक्ट, मॅजिक अँड रेमेडीज ऍक्ट, नार्कोटिक ऍक्ट, नार्कोटिक्स, हे तुम्ही स्टडी केलेला आहे पीजे मध्ये. ट्रेड अँड मर्चंडाइज ऍक्ट,
ओके, आणि त्याच्या तहत मग त्यांनी आपल्याला एक चार्ट दिला. द चार्ट इज विजिबल टू यू ऑल. द चार्ट इज विजिबल. डिअर स्टुडंट, भक्ती, सुचित्रा, निलेश, चार्ट दिसतोय का? टेबल दिसतोय का? येस. ओके. नाव याच्यामध्ये काय आहे की हे बघा, मिस ब्रँडेड ड्रग जर सापडले कोणाकडे किंवा कोणी वापरताना दिसलं किंवा सापडलं रेग्युलेटरी ऑफिसरला, तर तो त्या सेक्शन 33E च्या तहत, त्याच्या 33(3) हा कलम पद्धतीने तो त्या व्यक्तीवर किंवा त्या कंपनीवर केस फाईल करू शकतो आणि त्याला पेनल्टी लावू शकतो, पनिश करू शकतो. आणि मग ते असं आहे की डीम टू बी मिसब्रँडेड. हे कधी मिसब्रँडेड म्हणू शकतो आपण? जर कलर कोटेड कॉन्सिल डॅमेज असेल तर, किंवा त्या ड्रगचा लेबलच प्रिस्क्राईब मॅनर मध्ये नसेल तर, किंवा लेबल ऑफ कंटेन कंपनी ड्रग्स बिअर्स फॉल्स क्लेम असेल तर या जर एखादी कोणी कुठल्या कंपनीचा मिस ब्रँडेड ड्रग या पद्धतीने कुठल्याही क्रायटेरिया सापडलं, तर या सेक्शन 33E च्या खाली त्याचे 33E प्रमाणे त्या व्यक्तीवर, त्या कंपनीवर केस फाईल केली जाईल. आणि कोण केस फाईल करणार? ड्रग इन्स्पेक्टर, ड्रग रेग्युलेटरी ऑफिसर्स. आणि मग त्या व्यक्तीला, त्या कंपनीवरती ती केस फाईल होईल आणि त्या पद्धतीने त्याच्यावरती पनिशमेंट किंवा जुर्माना दिला जाईल. तसंच ॲडल्टरेटेड ड्रग्स, स्प्युरियस ड्रग्स, 33EEE 33EE च्या सेक्शन खाली आपण ॲडल्टरेटेड ड्रग म्हणजे काय? जर तो फिल्थी असेल, डिकम्पोज झालेला असेल, प्रिपेड पॅक और कंटेनर इनसॅनिटरी असतील, पॉयझनस स्मेल असेल किंवा कंटेनर असेल, हार्मफुल टॉक्सिक सबस्टन्स असेल त्याच्यामध्ये ॲडल्ट्रेशन म्हणून वापरलेला, तर त्या प्रोडक्टला बॅन तर करणारच, पण जी कंपनी त्या प्रोडक्टला तयार करते, मार्केट करते, त्या कंपनीवरती त्याच्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किंवा त्या मालकावरती केस फाईल होईल या सेक्शन अंडर, आणि त्या लॉच्या अंडर त्याला केस होणार आणि त्याच्यावर तसे ऍक्शन घेतले जातील. तर या पद्धतीने आपण रेग्युलेट करतो सगळेच कंपनीज, सगळे प्रोडक्ट्स. आणि देन द लास्ट इज शेड्यूल झेड. शेड्यूल झेड इज पायलट स्टडीज, proof of effectiveness instead of phase 1, 2, 3 and 4 trials. Changes have direct bearing on cost of new product development. Further production process would become very lengthy. So pilot studies करणं गरजेचं आहे. शेड्यूल झेड म्हणजे काय? ते कुठलाही मॉलिक्यूल जो पायलट स्टडीजने इफेक्टिव्ह झाला असेल किंवा इफेक्टिव्ह प्रूफ झाला असेल, असे ड्रग म्हणजे शेड्यूल झेड ड्रग. आणि असेच ड्रग पुढे क्लिनिकल ट्रायल्स किंवा डेव्हलपमेंट फेज मध्ये जातात न्यू ड्रग साठी, जेणेकरून हे प्रोडक्ट लवकर तयार होतं, कारण त्यांच्याकडे ऑलरेडी शेड्यूल झेड प्रमाणे त्याचा डेटा असतो आणि त्यामुळे तो प्रोडक्ट डेव्हलप करायला सोपं जातं, वेळ कमी लागतो, पैसा कमी लागतो. पण जर समजा चुकीचं जर झालं असेल तर मात्र त्या कंपनी, त्या प्रोडक्टवरती बॅन आणला जाईल. ओके, ऍज पर दिस शेड्यूल, ऍज पर द DNC ऍक्ट. आणि हे रेग्युलेशन करणारे सगळे DGI जे काय आहेत आपले रेग्युलेटरी ऑफिसर्स वगैरे ते काम करत असतात day and night, and they have these all responsibility, rules and duties to look into this matter. There is a schedule M that I want to discuss, Minister of Ayush and this thing. Yeah, yes. This is on the other hand, schedule M of DNC Act covers specification for manufacturing of herbal medicines and cosmetics, device and homeopathic. And T is for specification context of ASU. म्हणजे ड्रग अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट मध्ये शेड्यूल एम, शेड्यूल टी हे दिलेले आहेत. पर्टिक्युलर हर्बल ड्रगचं मॅन्युफॅक्चरिंग कसं करायला पाहिजे, कोणते इक्विपमेंट लागतात, किती माणसं पाहिजे, काय डॉक्युमेंट लागतं, कसं बनवायचं, सगळे त्यांनी प्रोसिजर त्याच्यामध्ये दिलेली आहे. हे कशासाठी? टू रेग्युलेट द इफिकसी ऑफ द ड्रग्स, टू मेंटेन द स्टॅबिलिटी अँड द ब्रँड ऑफ द ड्रग इन द मार्केट, फॉर सेफ गार्ड द हेल्थ ऑफ द कॉमन मॅन. स्टँडर्ड आता सिंगल ड्रग अस्वारिष्ट त्याच्यामध्ये अस्वारिष्टमध्ये 12% जास्त अल्कोहोल नकोय. ओके, तर आज जर असं काही सापडले तर त्याच्यावरती केस होऊ शकते. ठीक आहे, तर त्यांनी सगळं दिलेलं आहे. आणि या पद्धतीने रेग्युलेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स, मेडिसिन अँड ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया इज रेग्युलेटेड बाय
व्हेरियस ऑथॉरिटीज. आता कोण असतात ते असतात हे सगळे ऑथॉरिटीज. इम्पोर्ट, मॅन्युफॅक्चरिंग, हे सगळं कोण बघतं? ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट, ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक रूल्स, मॅजिक रेमेडीज ऍक्ट. आणि याला कोण? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. हे कोण गव्हर्न करतं? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. आणि इकडे वेगवेगळे डिपार्टमेंट, ऑथॉरिटीज, CDCRO मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स, ऑफिसर्स हे सगळे असतात ज्यांना ते कामं दिलेले असतात, असाइन केलेले असतात गव्हर्नमेंट जॉब मध्ये. एनी क्वेश्चन्स dear friends, dear student? I hope you all have understood the concept. If you have any doubt, please ask me. Deepali, do you have any doubt? हे बघा, आपण 3 पॉइंट्स कव्हर केलेत. सगळ्यात आधीचा कुठला होता? फर्स्ट पॉइंट, येस, इव्हॅल्युएशन ऑफ हर्बल ड्रग ऍज पर WHO गाईडलाईन. दुसरं, IPR, पेटेंट लॉज फॉर हर्बल ड्रग्स. आणि तिसरं, रेग्युलेशन. म्हणजे पहिले इव्हॅल्युएशन, मग प्रोटेक्शन आणि मग रेग्युलेशन. हे तिघं आपण हर्बल ड्रग आणि हर्बल ड्रग प्रोडक्ट्स जे तयार केले टेक्नॉलॉजी वापरून, मध्ये कुठले असू द्या प्रोडक्ट, इट म्हणजे टॅबलेट, सिरप, आयुर्वेदिक ड्रग, मग हे मार्केटमध्ये येण्याआधी त्यांचं इव्हॅल्युएशन गरजेचं आहे, त्यांचं प्रोटेक्शन पण गरजेचं आहे आणि प्लस त्याचं रेग्युलेशन पण गरजेचं आहे. मग हे कसं केलं जातं, कुठल्या पद्धतीने फॉलो केलं जातं, हे सगळं आपण आज स्टडी केलेलं आहे, डिस्कस केलेलं आहे इन डिटेल. अंडरस्टूड? सर, नितीन सर. हाँ यस सर. हाँ यस डॉक्टर वाडेकर. हाँ बोला बोला. यस सर. Yes sir, I have done with this. If student have any problem, I have covered the as much as possible. I have tried my best, sir. I hope yes, student have understood it. I was also attending for the most of the session, sir. I have seen this. Your topic was very much informative, and you have covered all the points very clearly. Thank you, sir. Actually, this topic is too lengthy, sir, but we need to read it in a very concise manner. I mean, very comprehensive way, because then they will understand with some examples. And I will give the notes also. The notes will also, I will send the notes to you, sir. Please share. Okay. I will circulate with the students. Yes, sir. Okay. Sir, there is one link I want to please share. Dear student, there is 2 links. One is feedback link, and second one is a test. So there will be 10 questions for the test, what you have studied today, and there's an MCQ based test. So you just have to attend all the questions, and one question. I will share that link with the students. Yes, sir. Please share it. Okay. Within 5 minutes, I will share. Yeah. So can we conclude this? Yes, sir. No problem. Just a minute, sir. Don't leave, sir. So, dear students, all the students, so here, on behalf of the management of Samarth Rural Educational Institutes, and also on the behalf of the principal of both the colleges, Dr. Ghule sir, principal, Samarth College of Pharmacy, and Dr. Subhash Kumbari sir, principal, Institute of Pharmacy, myself, Mahale NB sir, HOD of Samarth College of Pharmacy. I am very much thankful to Dr. R.R. Wadekar, Assistant Professor at SVKM's Institute of Pharmacy, Dhule. I am thankful to Dr. Wadekar on behalf of the management of Samarth Rural Educational Institutes, Secretary of our trust, Shri Vivek Sherke sir. Also on behalf of our trustee, Shri Vallabh Sherke sir, and also on behalf of the campus director, Shri Sawant sir. So once again, I am very much thankful to Dr. Wadekar sir for giving us, our students,
and guiding our students on the topic herbal drug technology and covering most of the points which were covered by Wadekar sir on evaluation of drugs, specifically on evaluation of drugs as per the World Health Organization and ICH guidelines, as well as he has also covered the patenting and regulatory requirements of most of the natural products, as well as Dr. Wadekar has also covered the regulatory issues in the Indian regulations as per the ASU, DTAB, and DCP, as well as regulation of the manufacturing of the ASU drugs and Schedule Z drugs. So once again, I would like to thank Dr. Wadekar sir on behalf of the management and principal of both the colleges of Samarth College of Pharmacy and Samarth Institute of Pharmacy. So within 5 minutes, all students, I will share with you the link for the test on Google Forms, which is conducted by Wadekar sir. You immediately give the test, and with this, with the permission of principal of both the colleges, I would like to conclude this session. Gule sir, हाँ sir, Dr. Gule sir, principal sir, Kumbar sir, Dr. Kumbar sir, shall we conclude? Thank you, sir, for giving me this opportunity to present my views, ideas, and knowledge to your students, to our pharma students. Okay. Yes, sir. And I look forward for same collaboration in future as well. Thank you, Male sir. Thanks a lot. Okay. Okay. How are you now, sir? You are fine? Yes, sir, I am fine. Okay. Sir, Male sir is my teacher. Within Students, I would like to place one important thing. Male's professor, Nitin Male sir, have taught me in my degree course. He was very decent and a very hardworking teacher, and all his character get instilled in me. And what I am today is just because of him and teachers like him. They have really taught us a way of being a good student, actually. Okay. So I also request all the students, please follow all the instructions carefully given by your teachers, and they are really going to help you in your future. What they also helping, and their wishes are always there with me. So please, sir, keep blessing me so that I can grow like this, okay, in my coming years. Okay, okay. Thank you very much. Have a good day, sir. I will share the link for the exam. And within sir, actually, I have also shared the link so that some of students will start. No? That's why. Oh, I'm sharing that link. WhatsApp group you can share. I'm sharing the link on the group. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, okay. Just a minute, sir. Yes, sir.
The link is working or not? Dear student, whether the link is working? I have posted the link in a chat box. The link is working or not? Please let me know. Sir, shall I leave? Sir, Nitin sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can leave. The students will appear for the exam. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Have a good day. Have a good day. Thank you, sir. Hello. Hello. Can you listen, all of you? Yes, sir. हा ती टेस्टची लिंक पाठवली तुमच्या ग्रुपवर. Oh, ती टेस्ट द्या. ओके. हॅलो. टेस्टची लिंक पाठवली, ती टेस्ट अपियर करा. yes, sir.